मैत्रेयी श्वेत पद्मा मैत्रेयी लेखिका संगठन तरफ नवम आवासी आसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। मौसुमी आसीगला वर्षार टुकटुक वर्षा भी आरंभ हो गला। सॉरी बाड़ी आंब बगीचार आंबर शेष फल भी सरीबा उपरे पाचिला आंब पाचिला पणसर बास्ना महकई कहूँ जे रज आसी उपनीत है। आपण मानक ए वर्ष रजर ढेर सारा शुभेच्छा। चलतु आज विषय वस्तु हूँ शैशव समय दोली रे शैशव। तो यार आरंभ करने आमर प्रिय मैत्री जयश्री पट्टनायक को आमको स्वागत संगीत द्वारा शंखनाद करने आमंत्रण कर। जयश्री अपा मंच ए आपणकर। हाँ समस्त को प्रणाम। मोर शुभुची वॉइस? आज्ञा समस्त को प्रणाम। जा हो खुशी लगिला शैशव रज पिला दिन को पुणी आमको मन पकई देले। मैत्री परिवार पाखरे मु चिर ऋणी से मते सुजोग देथिबारु कंठदान करिबा पई आपण मानक सम्मुखरे मु एक भक्ति संगीत परिवेषण करने को जाउची। तुमको देखिले मागी हुए नाही किछि, तुमको जाचिले देई हुए नाही किछि, तुमको देखिले मागी हुए नाही किछि, तुमको जाचिले देई हुए नाही किछि, एतिके जानिछि एतिके बुझिछि, एतिके जानिछि एतिके बुझिछि, तुमरी करुणा बिंदुरे बिंदुरे प्रभु हे, जीवन सिंधु मौ तुलुछि, जीवन सिंधु मौ तुलुछि, तुमको देखिले मागी हुए नाही किछि, तुमको जाचिले देई हुए नाही किछि, तुमी तो रहिच हसरे मोर फुलर पाखुड़ा परी, तुमे तो झरुच लुहरे मोर सकाळ काकर परी, तुमे तो रहिच हसरे मोर फुलर पाखुड़ा परी, तुमे तो झरुच लुहरे मोर सकाळ काकर परी, चाहिल जेमिति हेली मु सेमिति, चाहिल जेमिति हेली मु सेमिति, तुमरी करुणा मधुरे मधुरे प्रभु हे, जीवन इंदु मझट खुशी, जीवन इंदु मझट खुशी, तुमको देखिले मागी हुए नाही किछि, तुमको जाचिले देई हुए नाही किछि, माटीरू आकाश सबुठी देख, तुमरी छुटनी छटा, तुमे तो देछ नदी को ना फूलकू देछ कंटा, माटीरू आकाश सबुठी देख, तुमरी छुटनी छटा, तुमरी देछ नदी को ना फूलकू देछ कंटा, तुमी तो गढ़ुछ तुमी ही भांगुछ, तुमी तो गढ़ुछ तुमी ही भांगुछ, तुमरी इच्छार खेଳରେ खेଳରେ प्रभु हे, जीवन कन्धे मो नाचुछि, जीवन कन्धे मो नाचुछि, तुमको देखिले मागी हुए नाही किछि, तुमको जाचिले देई हुए नाही किछि, एतिके जानिछि
এটিকে বুঝেছে তোমারই করুণা বিন্দুরে বিন্দুরে মধুকে জীবন সুধুমাও ছুড়েছে জীবন সুধুমাও ছুড়েছে জীবন সুধুমাও ছুড়েছে। ଧନ୍ୟବାଦ बहुत बहुत सुंदर गाइले जयश्री नानी, बहुत सुंदर। ଧନ୍ୟବାଦ। श्वेता ऑन ସେଟା ଟିକେ ଶୁଭୁନି, ସେଟା ତ କିଛି ଶୁଭୁନି। क्षमा चाहूँ बहुत बहुत सुंदर जयश्री अपा आपण बहुत सुंदर गाइले और ठीक आपण को कथाटी बहुत बढ़िया कहले ना तांको किछि जाची होई ना तांको पाखरु किछि मागी होई से जहा दियंती सेटा ही तो सब हृदय ग्रहण करबा को पड़ता है आ सेटा को ही जी जानले ताकू ही जीवन कहू। मने अछि रज गीत मनस्ते डाकिला गज बरस के थरे आसी चिरज आसी चिरज लोगिनी नुआ सज बाज। ए गीतटी एबे भी मने पड़िले स्मृतिर अंका बंका नई भितर आम पिलादिनटी मने पड़ जाए। पिलादिन सांगरे मने पड़े बीजा माटीर बास्ना मेघ वर्षा आंब तोटार दोली खेल मामू घर पोड़ पिठा और आई मार कुहक कहानी। केवल कौन सेतिकी मने पड़े बहुत किछि धूलीघर बो बौका नड़िया सड़ई रे भात रंधा कुआर पुने पुची खेल हाथ तियारी कागज डंगा हो बा सांग मानक सह मिसी नई रे बुड़ मारिबा हो मने बहुत किछि मने पड़े आउ किछि भूली भी हेई जाए मनिषर बेले बेले किंतु जेतेबेले मने पड़े से लगे सेई मुहूर्तटा ही सबुठु सुंदर थिला। सତରେ जीवन सबुठारु सुंदर मुहूर्त तो शैशव ही थिला। हाथी ने घोड़ा ने मो पिलादिन फेरई देना काश समय जानरे बसिकी जदि फेरी होता ताले हमें आउ थरे ताको जी पारंते। चलंतु आजिर आसरर उपक्रमर प्रथम पर्याय को हमें जीवा। जो कथा सेत बळे भल लागु डर लागुथला एबे से कथा भाबी मने पड़ी गेले हस माड़ी जाए। एबे जो कथा सेत बळे हमको सुख दउथला एबे मने पड़ले मन भाव प्रवण हो जाए आखि ओदा हो जाए। इच्छा हुए पुणी थरे स्मृतिर से अंका बंका नई रे फेरंते पुणी आउ थरे जियंते। शैशव तो चहला पानी परी ना किंतु शैशव कौन समय बयसर अतिक्रम करि पारे ना अतिक्रांत बयस रे न थाए थाए मनरे आउ थाए हृदय। आज आम गहण रे एपरी जने व्यक्तित्व अतिथि रूपे जोग दैछन्ति जे कि दीर्घ 35 वर्ष ऊर्ध्व शिशु साहित्य निमंते निज समग्र जीवन को समर्पित करछन्ति। पुना पाई कुनी पाई टुक टुक टोके संख्या गाए गीत केते गाँ केते ना टुक टाप टुकुर भड़ी शिशु कविता संकलनर से रचयिता। तांक रचित शिशु कविता और गल्प अनेक पत्र पत्रिकार प्रकाशित होइछि। निज लेखा माध्यम रे से प्रमाण करछन्ति सतरे तांक मन भितरे ही से शैशव को आज पर्यंत जीवंत रखी आसिछन्ति। सेही अनन्य शिशु साहित्यिक जनक हेले नीलमय चांद। आज समय दलिर शैशव रे मैत्रेयी लेखिका संगठन तरफ मुझे आज आभासी मंच आसर को ससम्मान और श्रद्धार सह स्वागत जनाऊँ। नीलमणि सर मंच एवं आपणकर। नीलमणि सर सर आपण म्यूट अछंती सर हमें आपण को सुनी परनो। हेलो नीलमणि सर आपण म्यूट अछंती सुबिला आज्ञा आज्ञा। अच्छा नमस्कार। प्रथमे मैत्रीय संगठनर नवम आभासी आसर को समस्त को मु आमंत्रण करुछि एवं नमस्कार जनाऊछि। नमस्कार। मने पड़े हाथी ने घोड़ा ने मो पे काली बजई दे खीरी पूरी खजा ने बड़ माछ भजा ने मो दोलीटी को हलई दे मो साइकेल चलई दे। यह थिला आहे दयामय विश्व बिहारी कवि रामकृष्ण नंदंकर झुमुकारु गोटे कवितार गोटे पद जहाँ से 1977 मसीह
ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସତରେ ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ଆଜିର ଯୋଉ ନବମ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନବମ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା। କାରଣ ଆଜି ଯୋଉ 12 6 ତିନୋଟି ଯାକ ଅଙ୍କ ମିଶେଇଲେ 1+2+6 ହେଲା 9 ହଉଛି। 9 ମାନେ ଆମେ ନବଗ୍ରହ ବି ନବା। 9 ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ନବମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ମନେ ପଡିଯାଉଛି 1909 ମସିହାକୁ, ଯୋଉ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଭାତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କଟକରୁ ଏଇ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓଙ୍କ ଝିଅ ରେବା ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ 1909 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଏଇ 9 ସହିତ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମନେ ପଡେ ସତରେ ଆଜିର ନବମ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କଣ ଏତେ ଏତେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ। ହଁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋଳି କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ପ୍ରଥମେ ପାଠ କରିବି। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଲେଖିଥିଲି, ଆସୁଛି ପରବ ରଜ, ତୁ ଲଗା ଅଳତା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି କୁର୍ତ୍ତା, ଯିବା ସାହିଆଡେ ବୁଲି, ତୁ ଖେଳିବୁ ଦୋଳି ମୁଁ ଖେଳିବି ଦୋଳି, ଦଉଡ଼ି ଦୋଳିରେ ଝୁଲି, ତୁ ଖାଇବୁ ପାନ ମୁଁ ଖାଇବି ପାନ, ପାଟି ହୋଇଯିବ ନାଲି, ତୁ ଖେଳିବୁ ତାସ ମୁଁ ଖେଳିବି ତାସ, କେ ଖେଳିବ ପଶାପାଲି, ତୁମ ଘରେ ପିଠା ଆମ ଘରେ ପିଠା, ହେବ ରଜ ପୋଡ଼ ପିଠା, ତୁ ଖାଇବୁ ପୁଳି ମୁଁ ଖାଇବି ପୁଳି, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ ମିଠା, ତୁ ଖେଳିବୁ ଲୁଡୁ ମୁଁ ଖେଳିବି ଡୁଡୁ, ଆମ୍ବ ତୋଟା ଦୁଲୁକିବ, ତୁ ଗାଇବୁ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବି ଗୀତ, ଗାଁ ଯାଏ ଶୁଭୁଥିବ, ତୁ ବାହିବୁ ଦୋଳି ମୁଁ ବାହିବି ଦୋଳି, ଆସିବ ଆକାଶ ଛୁଇଁ, ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ତୁ ଗାଇବୁ, ସେ ଗୀତ ଗାଇବି ମୁହିଁ। 3 ଦିନ ପାଇଁ ପରବ ଆସୁଛି, ଇଏ ତ ପରବ ରଜା, ଜାକ ଜମକରେ ପାଳନ କରିବା, ଡାକିକି କହନ୍ତି ଅଜା, ତୁ ହେବୁରେ ସଜ ମୁଁ ହେବିରେ ସଜ, ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତୁ ସଜ, ତୁ କହିବୁ ରଜ ମୁଁ କହିବି ରଜ, ଆସୁଛି ପରବ ରଜ। ନମସ୍କାର। ଛୋଟିଆ କବିତା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ପାଇଲି, ଦେଖିଲି କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଥିଲେ ପାଢୀ ମହାଶୟା, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ, ହାତୀ ନେ ଘୋଡ଼ା ନେ ମୋ ପିଲାଦିନ ଫେରେଇ ଦେ। ହଁ, ପିଲାଦିନ ଫେରେଇ ହବ। କେମିତି ଫେରେଇ ହବ? ଯେଉଁ ସମୟ ଆମକୁ ପିଲାଦିନ ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟ ତ ଆଉ ପିଲାଦିନକୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦବନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ, ଯୋଉ ମନ ପବନ ଘୋଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ ମନ ପବନ ଘୋଡ଼ାରେ ଆମେ ଫେରିଯିବା ସେ ଆମ ଶୈଶବକୁ। ଶୈଶବ କିଏ? ଆମ ପିଲାଦିନ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ହେଲା ଆମର ଶୈଶବ। ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ୍କ ଯାହାର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୈଶବ ସମୟ କହିପାରିବା। କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁସାରେ ଲାଳୟତ 5 ବର୍ଷାଣି 10 ବର୍ଷାଣି ତାଡ଼ୟତ ପ୍ରାପ୍ତେତୁ 16 ବର୍ଷେ ପୁତ୍ରଂ ମିତ୍ରମ୍ ଅବାଚରେତ। ତା ଅର୍ଥ 16 ବର୍ଷ ତଳକୁ ହେଲେ ଜଣକୁ ଆମେ ଶୈଶବ ସମୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ବାଲ ସାହିତ୍ୟ ବା କଳିକା ସାହିତ୍ୟ ବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଲିଟରେଚର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ସାଧାରଣତଃ 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 14 ବର୍ଷରୁ ତଳ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଳିକା ସାହିତ୍ୟ ବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଏଇ ଶୈଶବକୁ ନେଇ ମୋର ପିଲାଦିନ, ମୋର ଘର କେନ୍ଦୁଝରର ଆନନ୍ଦପୁର। କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯୋଉଠି ରଜ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛି ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବା ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କର ଅଳତା ଲଗା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ରଜ ପାଳନ କରାହଉଥିଲା। ସେ ରଜ କଣ ଆଉ ଅଛି? ନା, ସେଦିନର ରଜ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ସେଦିନର ରଜ ପର୍ବ ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମହୋତ୍ସବ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଆମେ ଦୋଳି ଟାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରି ଆମେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବା ରଜ ମହୋତ୍ସବ ମନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ବର ଆଉ ମଜା ମଜଲିସ ନାହିଁ।
छाड़ू रज विषय तो अन्य मैंने आलोचना करेंगे किंतु मु शैशव संपर्क में केतोटी छोट छोट उदाहरण देवी। पिलाटीए ना तार रवींद्रनाथ टैगोर, घर जोराशंख। तांकु जेतेबेले 8 वर्ष होता है किंतु से स्कूल को जाऊ नथांती कारण तांको घरे जी चाकर पिला थाए सी तांकर पढ़ापढ़ी दायित्व नहीं थाए। हठात दिने रवींद्रनाथ अनेइछंती दूरे रे बग माने उड़ी चली जाउथांती वर्षा काल से समय से गोटे कागज रे कोन लिखे लिखुथांती। चाकर आसी पचारला अरे आपण कोन लिखुचंती से कहले मु कविता लिखुची। अरे तमे गोटे कविता कोन लिखबो 8 वर्ष 9 वर्षर पिला से कहले हाँ मु लिखिबी। अच्छा ठीक अछि तमे यदि कविता लिखि परिबो मु गोटे पद कहूची। से कहले जल पड़े तापरे रवींद्रनाथ सांगे सांगे पूर्ण कले पाता नड़े। सेई शैशवर सेई गोटे धाड़ी पाता नड़े तांकु भविष्यत रे गोटे बड़ कवि हबार जो अंकुर तांकु देखैथिला। पुणी मने पड़ुछि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कथा जहाकू विद्यासागर उपाधि दिया जाइथिला। जेतेबेले से तांकर गाँ स्कूल ले गाँ प्राइमरी स्कूल ले से पास कले तृतीय श्रेणी पास कले बापा तांकू कांधेई कलिकता को धरी आसिले। तांकर उद्देश्य थिला पुओ गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल ले पाठ पढ़िबो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एते ज्ञानी थिले जे से जाऊ जाऊ बाटरे बापा कहिबे किलोमीटर जो माइल खुंट को देखि कहंती एटा होची 1 2 1 1 1 3 1 4 से जतले कलिकता रे से पहुंचले तापर से बापा को कहले बापा मोर गणित शिक्षा हेई गला। तेणु देखंतु शैशव केते सुंदर एवं शैशव केते मजा जिनिस। ए शैशव को नहीं आमे अधिकांश गप सुनी छंती। गोटे छोट गप मु कहूची। आमे पिला बेले पाठ पढ़िथिले गोटे गोटे सेल्फिश घोस्ट थिला। से घोस्ट गोटे बड़ बगीचा थाए। पिला माने प्रत्येक दिन से बगीचा को जानती से माने खेलती। तेणु पिला मानक जो शब्द रे पिला मानकर पार्टी रे से सब बगीचा प्रकंपित हेउथाए। मात्र हठात सेल्फिश जांट मने मने भाविले अरे ये दुष्ट पिला गुड़ाक कहीं भितर को आसुचंती। तेणु से पिला मानक ता परदिन डाकी तागिद करदेला जे तुमे माने आउ ए मो बगीचा को आसी परिबो नहीं। ए बगीचा रे तुमे खेली परिबो नहीं काहे कि ना तुमे ए बगीचा रे सब भांगी दउछ मोर फूल ये करूछ। तेणु पिला माने ता परदिन ठारू आउ आसिले नहीं। बसंत आसिला कोनोसी फूल अन्य स्थान रे सब फूल फुटला हेले सेल्फिश जायंट रो बा से राक्षस रो बगीचा रे कोनोसी फूल आउ फुटिला नहीं। कोनोसी पत्र कळिला नहीं। सेई शीत दिन ही रहिला। ता मने मने भाबिला अरे मोर भूल रहिला कोठी। से सेठु ताकू रात्रि स्वप्न देखिला जे जो पिला माने आसीबा फल रे एई मोर बगीचा अति सुंदर हेउथला मुखरित होउथला से पिला माने न आसीबा जगु एमती होउछि। तापरे से बाध्य होई पिला मान को डाकिला। पिला माने आसिले। पिला माने आसिला परे बसंत फेरिकी आसिला। तापरे परे कोइली बोबेइला। तापरे सेई ठारू तमाने आमे देखिबा जे शैशव ए जो शैशवर कथा कुहा गला शैशव बहुत सुंदर। प्रकृत रे शैशवर कथा समस्ते समस्ते हृदयंगम करिसंती। केमिति ना जो पाढ़ी अपा जो वर्तमान हमर कहिले कागज पिला बेले गाँ रे थिला बेले कागज डंगा किए न भसैछि। कंकी पछरे किए न दौड़ुछि। जह्न राति रे किए बहु डुडु खेल न खेलिछि। तापरे शीत दिन हेले किए घोड़ी घोड़ा मसिणा बा चादरटे घोड़े घोड़ा नई न शोइछि। तेणु शैशव बहुत सुंदर थिला। आमे जदि गोटे छोटिया कथा कहिबा मनीष पिला एवं बाहर पिला भितर डिफरेंस जदि गोटे बाछुरी छुआ जन्म हुए से गोटे घंटा बा 2 घंटा मध्य रे से उठिकी तार सबल हेकी चले। किंतु आमर गोटे गोटे मनीष पिला तार 5 वर्ष पर्यंत से चली पारे नहीं। किंतु जेतले से छोट थाए तार सी देखिले तार मन जो प्रश्न थाए माछ माने पानी रे रहिले तांको ठंडा हुए कि नहीं। जेउठी आम गाँ सरी जाइछि तापरे आउ गोटे गाँ अछि कि नहीं ना एटा पृथ्वीर शेष। सकाळु जो सूर्य उदय हे जाउछि आसुछि से संध्या बेले जाउछि कुआडे एमिति अनेक प्रश्न आसे। से प्रश्नर उत्तर जानिया पई तार लोड़ा पड़े जने वयस्क लोक। किंतु
एई जो पुरातन समय जो पुरातन समय जो आमर थिला से वर्तमान घुंची जाइछि। वर्तमान पिला मानकु पई हमको समय देवा पई मिलु नाही। वर्तमान एई जो रज पोड़ पिठा दोली दोली चालुछि, मीना बजार रे दोली अछि, किंतु गाँ रे पड़ुथबा चकिरी दोली, गाँ रे राम दोली, गाँ रे खाई दोली, गाँ रे दौड़ी दोली, ए दौड़ी नाही। से समय जड़े बाही दौला बा जड़े पहुंचे दौला, जनकु दोली राणी करिकी बसई दियाउथला, अन्य माने ता पछरे बुलुथिले। आउ मु विशेष करी किछि कहिबि नै, किंतु खाली गोटे कथा कहिबि जे आ जन्म मु सरग शशी, मोकानु हातरे पड़रे खसी, झूलु रे हाथी झूल, बा पानी खाई फूल, धोरे बाया धो, जेउ कियारी रे गहळ मांडिया, से कियारी रे सो। ए थिला शैशवर गीत। आज जेतेबेले सुनिला बेले मने पड़े से आईमार कथा, से आईमार गीत, आईमार कहानी। शेषे गोटे कथा कहिबी, शिशु ओडिया शिशु साहित्य दिगंत विस्तारी जो आरंभ होइथिला ओडिया शिशु साहित्यर, जो ओडिया शिशु साहित्यर मधुसूदन राव ठारू आजिर क्षमाकर बेहेरा पर्यंत, गवेषणा रे डॉक्टर मनिंद्र महाती ठारू डॉक्टर अरुण कुमार पंडा पर्यंत, प्रथम पत्र पत्रिका प्रभात ठारू एई एबे एबे प्रकाश पाइथिबा आम सुना सकाळ जाए, ए हेउछि आम ओडिया शिशु साहित्यर स्रोतस्विनी धारा। से आगु को चालू, एथिरे आमे समस्त शामिल होबा। शिशु साहित्यर जय हेउ। मैत्रीय जो मैत्री गार्गे गार्गो एवं आपोला जो माने थिले उपनिषदर महिषी महिला, से महिलांक नाम रे ए जो संगठन बढ़ाइछि, से संगठन दीर्घायु हेउ। एवं एई जो लेखिका माने एथिरे अछंती, सेमानंकर कार्यक्रम प्रति जो आग्रह देखि मते भारी खुशी लागिला। एवं मते आजी किछि दुई पद कहिया पई सुजोग देइथिबारु मु समस्तंक पाखरे आउ थरे आंतरिक धन्यवाद एवं आंतरिक कृतज्ञता जनाउछि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलमणि सर। आमे बरम कृतज्ञ हेलु जे आपण आपनकर पूरा अर्थ नुआ कविता जोडी रज उपरे गाइले, जे अलता लगा कुर्ता पिंदी चाल बुली जीवा, बहुत बढ़िया। आजकल सतरे से ही होउची। आउ तो से गाँ गहळर आंब तोटार रज दोली नाही, एबे तो सहज कंक्रीट रो जो रज ही मना होउची। किंतु सेतक कविता भी हमको बहुत किछि मने पकई देला। आ बहुत जिनस आपण कहिले जहा कि निश्चिंत भाव में आमर मैत्री रो लेखिका मानक पई उपादेय आ शिक्षणीय हबो। आउ ठीक कथा जो गोटे लास्ट को शेष भी आपण कहिले, प्रभात पत्रिका ठारू आरंभ करके से नंदनकानन हो कि जन्ममामू हो सा भी हो, शिशुराइज पत्रिका गुड़िक पढ़िबार गोटे नियारा ही अनुभव थाए। आउ वर्तमान भी सही इच्छा आ मनटा भी हुए बही टी पढ़ी शिशु बही टी धरिकी पढ़िले लगे जमी हाँ मनीष निज पिला दिनटा को पढ़ुଛି। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जीवन क्षणभंगुर, एठी प्रति मुहूर्त हाँ नाई खेल, तथापि कहीं जानी इच्छा हुए से हाँ नाई भितर जीवन को मन भरी उपभोग करवा, नहेले स्वेतशून्य समय पाखे जीवनटा स्थिर निश्चल और सरसहीन हो। एणु प्रति मुहूर्त जीवन को गतिशील करने समय दलीर शैशव मनर चपलामीर आवश्यकता पड़ी था। आज आसरार सभापति से जड़े सुसाहित्यिका जे निजर समग्र जीवन को शिशु मान विकास निमंते समर्पित कर अवसर प्राप्त वर्ल्ड चाइल्ड फेयर कमिटी अध्यक्ष। कविता और गल्प खास कर शिशु साहित्य अवदान तुलनीय। आ मन भितर भी अशेष स्नेह आ ममता भरी रही। शिशु मान विकास काम करने एक अमृत अनुभव सदृश। निज लेखनी माध्यम सर्वदा सामाजिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक को प्रकाश करी अग्राधिकार दे आसी से व्यक्तित्व जनक हेले आम प्रिय मैत्री लेखिका संगठन गर्व और गौरव मैत्री विद्युत लता दास। विदु बापा मंच एवं आपणकर। बापा आपण म्यूट अछंती। विदु बापा आपण म्यूट अछंती। नमस्कार समस्त को शुभ अपराह्न।
ଶୁଭୁଛି ନା ରେ? ଏବେ ଶୁଭୁଛି ଟି? ହଁ ଶୁଭ ହଁ ଅପରାହ୍ନ କ୍ଲିୟର ମୈତ୍ରୀ, ଶୁଭ ଶୁଭୁଛି। ଅପରାହ୍ନ ମୈତ୍ରୀଗଣ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟୁତଲତା ଦାସ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁରରୁ କହୁଛି। ମଙ୍ଗଳପୁରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆସରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ନୀଳମଣି ସାରଙ୍କୁ। ନୀଳମଣି ସାର୍ ଆମ ପାଖ ଲୋକ, ଆନନ୍ଦପୁରର। କୋଉଠି ଭେଟଘାଟ ହଉଥିବ ବି ସାହିତ୍ୟ ଆସରେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ନାହିଁ। ଆଜିକାର ଆସର ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ରଜ ପର୍ବ, ଦିଟା ଜିନିଷ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥରେ ପଢୁଥିଲି, ମୋ ବାପା ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ବହି ଦେଇଥିଲେ ମତେ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇ ଦେ। ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇ ଦେ। ଯେଉଁ ବହିଟାକୁ ପଢିକିରି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକା ହବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଲେଖିପାରନ୍ତି କି, ଛୋଟ ବେଳୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କ୍ରମଶଃ ହାଇସ୍କୁଲ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଭିତରେ ଯେତେ ବହି ପଢିଲି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଗୋଟେ ଲେଖକ ଭୂତ ଯଦି ମତେ ମାଡି ବସନ୍ତା, ଛୋଟ ପିଲା ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଲେଖନ୍ତି। ଏମିତି ମୁଁ ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମତେ ପଢି ଖୁସି ହଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ପଢିକି ଖୁସି ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଶୈଶବ, ଅପରିପକ୍ୱ ମାନସିକତାର ସବୁ ପରିପ୍ରକାଶ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମର ସାର୍, ସେଲଫିଶ ଚାଣ୍ଟ ଆମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲା, ଆମେ ପାଠ ପଢିଥିଲୁ, ସେ କଥା ସତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମର ଯୋଉଠି ବିରାଟ ପଡିଆ ଥିଲା, ସେ ପଡିଆରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ବୁଡି ଯାଉଛି, ସେଇଠି ବୋଧେ ପୃଥିବୀ ଶେଷ। ଏଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରେ ନା, ତା ରହସ୍ୟ। ମୁଁ ଭାରି ନିଜ ଭିତରେ ରିଜର୍ଭ ଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଆକାଶକୁ, ପୃଥିବୀକୁ, ତା ଚାରିପଟେ ଥିବା ସବୁଜ ଧାନ ଉଦ୍ଭିଦ, ଧାନ ବିଲକୁ ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ, ବୋଧେ ପୃଥିବୀ ଏଇ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆବଦ୍ଧ। ଏବଂ ସେଇ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିଲି ନା, ପୃଥିବୀ ଆ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। କ୍ରମଶଃ ବୟସ ବଢିଲା, ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୃଥିବୀ କ୍ରମଶଃ ବ୍ୟାପକ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶୈଶବ ଆମେ ଛାଡି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଶୈଶବ ଆମେ ପାଇବାନି। ସେ ଶୈଶବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଂକ୍ରିଟ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଗାଁରେ ତ ପଡିଆଟିଏ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକତା ଭିତରେ କେହି କାହା ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରରେ ଆବଦ୍ଧ। କାହା ପିଲା ପାଖକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି, ଗଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବେ କି ଭୁଲ ବାଟକୁ ପଳେଇବେ। ସବୁବେଳେ ଏକଟ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ବାପା ମା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ ପରିବାର, ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଶୈଶବର ଆନନ୍ଦ କୋଉ ଦିନଠୁ ହଜିଗଲାଣି। ମୋର ଗୋଟେ ବହିର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଯୋଉ ପିଲାଦିନ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଥା, ମୋ ପିଲାଦିନର ଅନୁଭୂତି କଥା ଲେଖିଥିଲି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଏକଦମ ସତ କଥା। ପିଲାମାନେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ୟାପରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ପାଇବେନି। ଏ ବାପା ମମି, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସଂସାର। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି ବାପା ବୋଉ ବୋଲି ଡାକ ନା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଜଗିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଗିବେ, ତାର ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ରହିବେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? କେବେ ନୁହେଁ। ମା ମାନେ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ମାନେ ଯିଏ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବେନି। ସମୟ ଏମିତି ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସମୟ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶୈଶବ ହଜିଗଲା, ସେ ଶୈଶବକୁ ଆମେ ଆଉ ଖୋଜି ପାଇବାନି ନା, ହାତୀ ପାଇବାନି। ଆମ ସମୟରେ ଛୋଟବେଳେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପେଁକାଳି କରାହଉଥିଲା ନଡିଆ ପତ୍ରରେ ଏକାଠି କରିକିରି ଯୋଉ ବଜା ହଉଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ କାହିଁ। ନଡିଆ ଗଛ ହଣା ହଉଛି, ନଡିଆ ଗଛ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ପତ୍ର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପେଙ୍କାଳିର ଏ ଯୋଉ କଳା କୌଶଳତା ଆଉ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପିଲା ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ, ନିଜ କଥାରେ। ଏଇ ହେଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈଶବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ଫେରେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କାହିଁକିନା ସେ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଆମେ ଆଣିବାକୁ। ସେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମଣିଷର ମନଟା ହଜିଯାଇଛି, ସେ ମାନସିକତା ଆଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆମେ ପୁଣି ସେ ପିଲାକୁ ଫେରେଇକିରି ଆଣିକି ଆମେ ଆମର ଶୈଶବକୁ ଫେରେଇବା, ଫେରେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦଟା ଦେଇପାରିବା। ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ନ ପାଇଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ଯଦି ଅନୁଭବ ନ କଲା ଯେ ସେ ସ୍ଵାଧୀନ, ତା ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ କରିପାରିବ, ସେ ତ ଶୈଶବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ କେମିତି? ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ, ସଂଘମିତ୍ରା ଯାହା କହୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ସୀମିତ, ସେ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର
ସେ ସୀମାରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ତାକୁ ବି ଡେଇଁବାର କାହାର ସାହସ ନାହିଁ କି କେହି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଲା ଇଏ ହେଲା ଆମର ଅପହୃତ ଶୈଶବ। ଆମେ ଲେଖିଲେ ବି ଆମ ଲେଖା କିଏ ପଢିବ କି ସନ୍ଦେହ, ତଥାପି ଆମେ ଲେଖିବା, ନ ଲେଖିଲେ ହବନି। ଏଇ ଯେ କହୁଥିଲେ ଆମର ନୀଳମଣି ସାର୍, ମୁଁ ବି ଲେଖୁଥିଲି ମଝିରେ ଦିନ କେତେ ପଲ୍ଲୀ କବିତା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତି କବିତା, ଯୋଉ ତୁ ଖାଇଥିଲୁ ସରୁବଳେଇଚ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ପାନ, ମୋ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗାଇବା ପାଇଁ, ତୁ ଖାଇଥିଲୁ ସରୁବଳେଇଚ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ପାନ, ତୋର ମୋର ବସିବା ସଙ୍ଗାତ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଦିନ। ନା ଆଉ ସେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଅଛି ନା ସଙ୍ଗାତ ବସିବାର ଅଭିଳାଷ କାହା ମନରେ ଅଛି? ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଖୁବ ବଡ, ସେମାନେ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ, କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ, କାହାକୁ ପରଖିବାକୁ, କାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ମନଟା କୁଆଡେ ହଜିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ହଜି ଯାଇଥିବା ମନକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ସିନା ଆମେ ଆମର ଶୈଶବକୁ ଫେରିପାଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କେମିତି ଶଗଡ ଗୁଳାରେ ଗଡି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶେଷ କୋଉଠି କେହି କହିପାରିବାନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଥି ପାଇଁ ଧାଉଁଛନ୍ତି କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେନି ଶେଷ କୋଉଠି, କଣ ପାଇଁ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ଆମର ଧାଇଁବାର ଶେଷ କୋଉଠି, ଏ ଧାଇଁବାର ଅର୍ଥ କଣ, ଏ ଅର୍ଥହୀନ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ କଣ ଆମେ ପାଇବା? ଜୀବନର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଲାଇଫ ଜୀବନର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ଥାଏ, ସେ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଏକ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଆମେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଶୈଶବ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଏବେ ଆସିବା ରଜ ପାଖକୁ। ଆଗରୁ ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଗୋଟେ ଗାଁର ଝିଅ, ଖୁବ ମଫସଲ ଗାଁର, ମାଟି କାଦୁଅ ଚକଟିକି ପିଲାଦିନ ଯାଇଛି, କାଦୁଅ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଛୁ, କାଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛୁ, ହାଟ ବଜାର କରିଛୁ, ସଢେଇରେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଖାଇଛୁ, ସବୁ ହେଇଛି, ସବୁ ପିଲାଦିନ ଯାଇଛି। ସେତିକି ବେଳର ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର ରଜ ପୂର୍ବ, କାଲି ଆସନ୍ତା କାଲି ସଜବାଜ ନା, ଆସନ୍ତା କାଲି ସଜବାଜ ସବୁ କଣ ହୁଏ, ଗୁଡାଏ ଦାନ୍ତ କାଠି କାଟିକି ସବୁ ଘର ଘରକି ବାଣ୍ଟୁ ହିସାବ କରି, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେମାନେ ଆଉ 4 ଦିନ ଯାକ ଆଉ କାଟିବେନି ଦାନ୍ତ କାଠି, ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ। ଏବେ ସିନା ସବୁ ବ୍ରଶ ପେଷ୍ଟରେ ଘଷୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ପରଞ୍ଜ ଗଛ ଆଉ ବାଉଁଶ ଗଛ ସଫା କରିଦଉଥିଲୁ ଆଣିକି କାଟି। ତାପରେ ହଉଥିଲା କଣ, ଘର ଘର ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତତା, କାହାର ଶାଢୀ କିଣା ହବ, କାହାର ଚୁଡ଼ି କିଣା ହବ, କାହାର ଅଳତା କିଣା ହେଲେ ନାହିଁ, କାହାର କଣ ହେଲେ, ତବେଳେ ଲିପଷ୍ଟିକ ନଥିଲା, ଅଳତାକୁ ଓଠରେ ମାରି ଦଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଅଳତାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଓଠରେ ମାରି ଦେଇକି, ଶ୍ଵେତପଦ୍ମା ତମର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଲିପଷ୍ଟିକ ନା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଆମ ଛୁଆ ଦିନେ ସବୁ ଅଳତା ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ ଝିଅ ମାନେ, ଅଳତା ଲଗେଇକିରି ଚାଲିଥିଲେ, ଓଠ ନାଲି କରୁଥିଲେ, ପାନ ଖାଇକି ତ ଓଠ ନାଲି ଥିଲା। ତା ମୁଠା ମୁଠା ଯୋଉ ପାଣି ଚୁଡି ପିନ୍ଧିବା, କାଚ ଚୁଡି ପିନ୍ଧିବା, ଗୋଟେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା, ଯେତେ ବୟସରେ ହେଇଥାଉ ଗୋଟେ ଶାଢୀଟେ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ। ମୁଁ ଆପା ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିଲି। ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ହେଇଥିବ ପରିବାରର ଶାଢୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାଢୀକି ଗୁଡେଇ 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 ସବୁଦିନ ରଙ୍ଗ ହେଇକିରି ବାହାରିବା, ପଛାଡି ପଡୁଥା ପଛେ ପିନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଉ ଆଜି ଅଛି କି? ଘରେ ଘରେ ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏ ପିଠା ଖାଇଦେ ଟିକେ, ସେଠି ପଖାଳ ଖାଇଦେ ଟିକେ, ସେଠି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ମାଂସ ଫାଂସର ଏତେ ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା, ମାଛ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ପିଠାପଣା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ଆମିଷ ଉପରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ହେଲା ମାନେ ଆଗେ ମଟନ ଚିକେନ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ହେଇଗଲା ରଜ। ଏ ହଉଛି ଆମର ପାରିବାରିକ ରଜ। ତେଣୁ ରଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ପିଠା ଖାଇଲେ କାର ଗ୍ୟାସ ହଉଛି, କାର ଆଉ କଣ ହଉଛି, କାର ଆଉ କଣ, ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତି, ଆମର ମନଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ରଜଟା ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ହାତରେ କରେଇ ଦଉଛି, କରେଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ଅପଦସ୍ତ ହଉଛୁ, କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ରଜ ଆପଣ କୋଉଠି ପାଳିବେ? ରଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରକୁ ପଳେଇଲାଣି ରଜକୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ। ପୁଣି ସେଠି ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ କରିକି ଯୋଉ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚରା ହଉଛି ସେ ସ୍କ୍ରିନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ବିଦ୍ରୋହ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ ବି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କ୍ରମଶଃ ଗାଁକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାବାଳକ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖା ଦଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆମେ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଇଭଳି ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସେଇଠି ସବୁ ଅଯଥା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍ଗୀତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମିତା।
ତା ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଉ ଅଧିକ ଅସାମାଜିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ରଜ ଆଉ କୋଉଠି ହବ କୁହନ୍ତୁ? ଶୈଶବ ଯେମିତି ବାଟବଣା, ରଜ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାଟବଣା। ସିଏ କେବଳ ଆପଣ ସହର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କୋଉଠି ଦଳେ ବସିକିରି ପାନ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ପାନ ତ ଖାଉଛନ୍ତି। ପାନ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି, ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ପିଠା ତ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲାଣି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତେଣୁ ସିଏ ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଗଲା। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା ତା ଭିତରେ ସେଟା ବି କମିଗଲା। ଯାହା ହଉ ଚାଲିଛି। ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର କେହି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲୋକ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା, ଖୁସି ହଉଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରୁ ରୂପ ନଉଛି। ଆସିଲା କେମିତି ଯିବ ଯାଉ, ଚଞ୍ଚଳ ଯାଉ। ଯାହା ଘରେ କିଏ ଯଦି କୁଣିଆ ଆସିଲା ଅନେକ ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇକି ରହ, ଆଉ ଦିନେ ଦି ଦିନ ରହ, ସେ ଯାହା ଅଛି ପଖାଳ ପାଇଁ। ରଜରେ ତ ଦିନେ ରନ୍ଧା ହେଲେ ଦିନେ ରନ୍ଧା ହବନି ନା, ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଦେ ରାନ୍ଧୁଥା, ରାନ୍ଧି 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 ସକାଳକୁ ଶୋଇଯା। ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି ପଖାଳ କଂସାର ହାତ ବୁଡେଇକି ଶୋଇପଡିଛି। ଖାଉ ଖାଉ ଦିନେ ଶାଶୁ ଗାଳି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଆଉ ଅଛି କି ଆଜିକାଲି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ରଜର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କମିଲାଣି, ଆନ୍ତରିକତା କମିଲାଣି। ତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ହବ ଭାବିଲେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି। ହତାଶ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭୁଲ ନେଗେଟିଭ କଥା କହୁନି କିମ୍ବା କହୁନି ଆମେ ସେଥିରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆସିବା, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। କିଛିଟା ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଲେ ହଉ ପଛକେ, ତାଙ୍କରି ବାଟରେ ହଉ ପଛେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ବାଟରେ ବୁଝେଇ ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସିବେ। ଝିଅ ମାନେ ଆସିବେ, ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ବୁଲି ଆସିବେ, ବହୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ଦଳ ଦଳ ଲୋକ ଯିଏ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବା ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବା ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ହେଇଛି, ସେ କରିହବ। କରିହବ ନ କଲେ ବି କରିବାକୁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହବ। ତମ ଭିତରେ ଯେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାକୁ କରିବ। କାହିଁକି ନା ପରେ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସେୟା କରୁଛି। ବହୁତ ମାନେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଥିରେ ରହୁଛି। ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କି ରମଣୀ ସାର୍? ନାଇଁ ନା, ଅପା, ଆପଣ କିଛି ବି ଭୁଲ ଏକଦମ କହୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ କଥା, ସମୟ କଥା। ସମୟ ସହିତ ରଜ ପର୍ବର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। କ୍ରମଶଃ ଏଇଟା କମି ବହୁତ ଯାଇଛି। ବହୁତ ସତ କଥା। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ। କହିଲେ, ଆମର ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ଥିଲା। କଟକ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆସ୍ତେ 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 ସବୁଆଡେ କମି 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 ଆସିଲାଣି। ସେ ମଟନ ଚିକେନ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲାଣି ରଜ ପର୍ବ। ମଟନ ଚିକେନ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ସେଗୁଡା ସବୁ କହିହବନି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପିଠା ପଣାର ସ୍ଥାନ ତ ମାଂସ ମାଛ ନେଇଯାଇଛି। କଣ କରିବା, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗରେ ତେଣୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମର ସବୁ ବାଟବଣା ସମୟକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମୈତ୍ରେୟୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା, ଚେଷ୍ଟା ଆମ କରିବା। ନିଜ ମୁଁ ଶୈଶବ ଆଶା ସିନା କରୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବଞ୍ଚି ଦିନ ପାରୁନେ, ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈଶବକୁ ନେଇକି ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ରଜକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ହଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ, ଯାହାକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ମୈତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି, କେବେ ଆମ ପାଳି ଆସିବ ଆଉ ଆମେ କବିତା ପଢିବୁ, ନା ଗଳ୍ପ ଠିକ ଅଛି, ପଢିବୁ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ରଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇକିରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଏ ରଜ ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉ, ସୁଖଦାୟକ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ଅପା। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା କିଶୋର ସାହିତ୍ୟ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ କାହାଣୀ, ପୁସ୍ତକ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଏବଂ କବିତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଜହ୍ନମାମୁଁ, ମୀନା ବଜାର, ସଂସାର, ମନପବନ, ନନ୍ଦନକାନନ, ବାଇଚଢ଼େଇ କିମ୍ବା ଆମ ନୀଳମଣି ସାର୍ କହିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଭାତ ପତ୍ରିକା ଆଦି ନିୟମିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆମ ମୈତ୍ରେୟୀ ଲେଖିକା ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦିକା ମୈତ୍ରେୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲେଖନୀ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବେ ଆସିପାରିବନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଗଳ୍ପ ଆଉ କବିତା ପାଠ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ, ହଁ, ବଡ ଭଉଣୀଟି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଡା ରୁଟିର ବାସ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜା ପଣତରେ ଲୁଚେଇ ଜୀବନଟାକୁ ମହକେଇ ପାରନ୍ତି ସେ। ଆମ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୈତ୍ରେୟୀ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଆଜିର ଆଶାର ସଂଯୋଜିକା। ସସ୍ମିତା ଅପା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଜୁନ ମାସରୁ ହିଁ ମୈତ୍ରେୟୀ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟୀ ଲେଖିକା ସଂଗଠନର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତା ଅପା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୈତ୍ରେୟୀ ଲେଖିକା ପରିବାର ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମଞ୍ଚ ଏବେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର।
ଯାହା ହଉ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ପରେ ଶ୍ଵେତା। ସସ୍ମିତା ଅପା ଟିକେ ହସିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସସ୍ମିତା ନାନୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସଟା ଆସୁନଥିଲା। ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମଣି ଚାନ୍ଦ ମହାଶୟ, ଆଜିର ଆସରର ସଭାପତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଦୁ ଅପା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୈତ୍ରେୟୀ ସସ୍ମିତାର ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୈତ୍ରେୟୀ ନବମ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶିଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ତାର କୋମଳ ହସ, ନିରୀହ ଚାହାଣୀ, ଚପଳାମି ଅବା ଦରଟି ଭାଷା ଦିପଦ ଶୁଣିଲେ ନିମିଷକେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମନ ଅଗଣାରେ ଚିକମିକ କରେ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି। ଶୈଶବ ବା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ମଣିଷ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁ ସୁଲଭ ମନଟିଏ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ମନ ଫେରିଯାଏ ଶୈଶବକୁ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ପିଲାଟିଏ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଣ ସତରେ ପୂରଣ ହୁଏ? ଆଉ ଦିନଟିଏ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସଜବାଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ମା, ଭଉଣୀ, ଝିଅ ମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ରଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁ ନଥିଲା ସଜବାଜ କି ରଜ ମଉଜ। ସବୁଆଡେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ସମସ୍ତେ ମନ ମାରି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଯଦିଓ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋନା ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୁଧୁରିଛି। ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ରଜ ପାଳିବାକୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏ ମାସର ଆସର ମୈତ୍ରେୟୀର ଆମର ସମୟ ଦୋଳିରେ ଶୈଶବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମୈତ୍ରେୟୀ ମାନଙ୍କ ଗଳ୍ପ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରିଯିବା ପିଲାଦିନକୁ, ହଜିଯିବା ସ୍ମୃତିରେ, ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ମାଟିର ପର୍ବ ରଜକୁ। ମୈତ୍ରେୟୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ। ମୈତ୍ରେୟୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମଞ୍ଚ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ମୈତ୍ରେୟୀ ଆସର ହେଉଛି ଆଜ। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ଶିଶୁ କବିତା ମୋ ସଜ, ମୈତ୍ରେୟୀ ଗୋ ଶିଶୁ କବିତା ମୋ ସଜ। ପୁନଶ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏଇ ସମୟ ଦୋଳିରେ ଶୈଶବ, ୟାକୁ ନେଇ ମୋର ଶିଶୁ କବିତା ରଜ ଗୀତ। ରଜ ଦୋଳି କଟ କଟ, ରଜ ଦୋଳି କଟ କଟ, ମା ମୋ ପିନ୍ଧିଛି ନେଳିଆ ପାଟ। ପାଦରେ ଅଳତା ହାତେ ଚୁଡ଼ି ଝଟ ଝଟ, ବାବୁଲାରେ ହାତେ ଚୁଡ଼ି ଝଟ ଝଟ। ଭୂମିରେ ଚାଲିବା ମୋ ନା, କଣ? ଭୂମିରେ ଚାଲିବା ମୋ ନା, ଭାତ ଖାଇବୁନି ରାତିରେ ଜମା। ହଣା ଖୋଳା ସାଥେ ହେବନି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବୁବୁନାରେ ହେବନି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ବାଗୁଡ଼ି ତାସ ଖେଳି, କଣ ଖେଳିବୁ? ବାଗୁଡ଼ି ତାସ ଖେଳି, ପିଠା ପଣା ଖାଇ ଝୁଲିବୁ ଦୋଳି। ଭାଉଜ ସାଥିରେ ମିଶି କରୁଥିବୁ କେଳି, ମାଳତୀ ଲୋ ମିଶି କରୁଥିବୁ କେଳି। ଏମିତି ତ ସବୁ ଆମେ ରଜ ପାଳିବା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ମର୍ମରେ। ଆଟୁକୁନା, ଆଟୁକୁନା ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଦୋଳି ଖେଳିବା, ଆଟୁକୁନା ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଦୋଳି ଖେଳିବା। ରଜପାନ ଖାଇ ରଜ ଗୀତ ଗାଇ ମଜା ଲୁଟିବା, ଆଟୁକୁନା ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଦୋଳି ଖେଳିବା। ଆସଙ୍ଗାତ, ଆସଙ୍ଗାତ ଚୁଲିର ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା, ଆମ୍ବ ପଣସ ତାଳ ଖଜୁରୀ ସଭିଙ୍କୁ ଦେବା, ଆସଙ୍ଗାତ ଚୁଲିର ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା। ଆ ବଉଳ ଆହୁରି କେତେ ଗଛ ରୋପିବା, ଆ ବଉଳ ଆହୁରି କେତେ ଗଛ ରୋପିବା। ପରପିଢ଼ିଙ୍କ ଜୀବନ ଦୋଳି ପହୁଞ୍ଚାଇବା, ଆ ବଉଳ ଆହୁରି କେତେ ଗଛ ରୋପିବା। ଆଟୁକୁନା, ଆସଙ୍ଗାତ, ଆ ବଉଳ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଦୋଳି ଖେଳିବା, ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିବା,
ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିବା। ପ୍ରଣାମ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କବି ପଦ୍ମାଳୟ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟୀ ମାସିକ ଆସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କବିତା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟୀ ମାସିକ ଆସର ସର୍ବଦା ନୂଆ ମୁହଁକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାଙ୍କ କବିତା ଆସର ପାଇଁ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ସେ କେବେ ହତୋତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତାଙ୍କର କବିତା ପଠାଇ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆମର ମାନେ ଜଣେ ମୈତ୍ରେୟୀ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ କବିତା ନେଇଛୁ। ମୈତ୍ରେୟୀ ପଦ୍ମାଳୟ ମିଶ୍ର, ଏବେ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଯଥାମାନ୍ୟ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପଠାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେ ମୋର କବିତା ଆସିବ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ପଠାଇ ଦିଏ, ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ମୋର ଆସିଲା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ନ ଆସିଲେ ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିବା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ତ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଶିଶୁ କବିତା, ହଜି ଯାଇଛି ବେଲଣା ବାଡ଼ି। ହଜି ଯାଇଛି ବେଲଣା ବାଡ଼ି, ମୁହଁ ଶୁଖାଇଛି ବେଲଣା ପେଡ଼ି। ପିଲାଏ ହେଲେଣି ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ, ଭୋକରେ ହଂସା ଯାଉଛି ଉଡ଼ି। ଏକଣ ସେକଣ ଦରାଣ୍ଡି ହେଲେ, ବଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ପିଲେ। ସଞ୍ଜ ବେଳ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି, ହଜି ଯାଇଛି ବେଲଣା ବାଡ଼ି। ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ ମା ତର ତରରେ, ଡାଲି ତରକାରୀ କରି ଯତ୍ନରେ। ଭଲ ପାନ୍ତି ପିଲେ ଲିଆର ବଡ଼ି, ହଜି ଯାଇଛି ବେଲଣା ବାଡ଼ି। ବେଳ ହେଲା ପିଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ରାନ୍ଧି ସାରି ମା ଉଠାଇ ଦେଲେ। ପିଲାଙ୍କର ଭୋକ ଗଲାଣି ବଢ଼ି, ହଜି ଯାଇଛି ବେଲଣା ବାଡ଼ି। କାମ ସାରି ମା ଘର ପୋଛିଲେ, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ତଳୁ ବାଡ଼ି ପାଇଲେ। ତଳେ ତଳେ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଗଡ଼ି, ହଜି ଯାଇଥିଲା ବେଲଣା ବାଡ଼ି। ହସିଲେ ଜେଜେମା ପାଟିକୁ ମେଲି, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କହିଲେ ଖୋଲି। ବାଡ଼ିରେ ମୂଷା ମୁଁ ଥିଲି ଘଉଡ଼ି, ହଜି ଯାଇଥିଲା ବେଲଣା ବାଡ଼ି। ଅଧିକ ବୟସେ ମଣିଷ ଭୁଲେ, ଏକଥାକୁ ଟିକେ ହେଜିବ ପିଲେ। ଆମକୁ ଦିନେ ସେ ଥିଲେ ସଜାଡ଼ି, ମିଳିଗଲା ଏବେ ବେଲଣା ବାଡ଼ି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କବିତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିଲା ପରି କବିତା। ସମୟକୁ ପଛ କରି ଠିଆ ହେଲେ, ଅତୀତର ତାରାଭରା ଆକାଶରେ ରୂପା ଜହ୍ନ ପରି ହସୁଥାଏ ପିଲାଦିନ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକା ସୁଚିତ୍ରା ରଥ। ସୁଚିତ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ, ଏବେ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଆସରରେ ନୀଳମଣି ସାରଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ବିଧୁଅପାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟିଏ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି। ପିଲାଦିନ ନା ଥାଏ ଜଞ୍ଜାଳର ଛନ୍ଦାଣିଆ ରାସ୍ତା, ନା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧରେ ଫେରିବାକୁ ଥାଏ ନିଜକୁ। ଚପଳତାର ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ପଢିବାକୁ ପଡେନି ଦୁଃଖ ଉପପାଦ୍ୟ, କି ଘୋଷିବାକୁ ପଡେନି ସୁଖର ସୂତ୍ର ସବୁଙ୍କୁ। ତେବେ ସମୟକୁ ପଛ କରି ଠିଆ ହେଲେ, ଅତୀତର ତାରାଭରା ଆକାଶରେ ରୂପା ଜହ୍ନ ପରି ହସୁଥାଏ ପିଲାଦିନ। ଗଣ୍ଠିଲିଏ ସୁଖ, ବେଜାଏ ବିଭୋରପଣ ଆଉ ଅନାହତ ସ୍ପନ୍ଦନର ମହମହ ବାସ୍ନା ନେଇ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଧରା ଦିଏ ପିଲାଦିନ ସ୍ମୃତି। ଏଇ ବୟସ୍କ ଜୀବନରେ ବି ତା ସ୍ମୃତିରେ ହଜିଯିବାକୁ ବାର ବାର ହାତ ଠାରି ଡାକେ ପିଲାଦିନ। ସେଇ ପିଲାଦିନକୁ ଉଖାରିବାର ଅବସର ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବି ଅନୁଭୂତି ରୁଖିଏ। ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ପିଲାଟିଏ ମୁଁ, ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମିର ନଜିର ନାହିଁ ଛୋଟବେଳୁ। ବସ୍ କହିଲେ ବସିଥିବି, କଥା ମାନି 3 ପହର। ତଥାପି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମନେ ପଡିଯାଏ ମୋର ସରସ୍ୱତୀ କଥା। ନନାଙ୍କର ବଦଳି ଚାକିରି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ, ଯେଉଁଠାରେ ଘର ନିଆଯାଇଥିଲା ତାର ପଛପଟେ
थिला प्राइमरी स्कूल सेइठारे मोर नाम लेखा सीधा द्वितीय श्रेणी रे रथ संज्ञा धरी आउ केही नथांदी तेणु प्रथमे संज्ञा दृष्टि और परे प्रथम श्रेणी रे प्रथम हवा दृष्टि सबु शिक्षक और पिला मानक भितरे बेस परिचित और प्रियभाजन होइथिली मो श्रेणी रे पढ़े सरस्वती ना सरस्वती हेले पाठ पढ़ा तार विपरीत गति भल पढ़ुथिबा सांग माने केही सांग हुअंतिनि ता सहित से आग आसिले भी जागा न देई कहंती एठी रथ बसिबो तू पछकु जा मु किंतु सरस्वती रो निरीहपण को भल पाए बेले बेले ताको पाखरे बसाए पाठ भी देखाए से मते प्राय समय बल बल करी चाहे मो ड्रेस रो झालर को फ्रॉक रे झुलिथिबा फुली को से बारंबार लागे सेतेबेले स्कूल यूनिफॉर्म न थाए और बैंक ऑफिसर को झियो हिसाब रे मोर परिपटी बेस रुचि संपूर्ण थाए सरस्वती मुंडर गोड़ चाहे मते सेमती निरेखी चाहे सबुबेले निरेखी चाहे और मु स्वभावतः हसी दिए थरते से मते कहिला एते सुंदर टिकिली नाउचू एते सुंदर चूड़ी पिंधुचू मो पई थरे टिकिली आनी दियंतुनी सरस्वती रो खाली मथा खाली हाथ पाद रंग छड़ा ड्रेस देखी से बयस रे भी मु बुझी पारथिली से गरीब घर थिला खुशी रे ताको हां भरी घर को फेरिली परदिन प्रस्तुत होई स्कूल बाहरी थाए बाक्स धरी स्कूल जाए मु सेठी को धरी बाहरी गला बेलू सरस्वती पई टिकिली नेबा कथा मने पड़िला बो मते बाटे देबा पई दांड दुआरे ठिया होई थाए नन्ना ऑफिस बाहर थांती मु टिके आसुची कही घर भीतर को पसी गली टिकिली 2 पैकेट आनी बाक्स रे रखी देली बो पचारला कोन आनी रखिलु मोर धारणा थिला बो जानिले रागिबो हठात मिछ भी कहि पारेनी मु तेणु किछि न बोली कहि देली मोर थथमम भाव देखी संदेह होला बोर नछड़ बंधा भाबे बो कहिला देखा कोन नेउची देखा तथापि मु बाक्स खोलिबा को अमंग नन्ना धमकेई पारु बाक्स खोलिली मात्र चोरी धरा पड़िबा लज्जा रे मु पूरा कांद कांद सेते बेले टिकिली पैकेट रो दाम 50 पैसा थिला नन्ना बो उभय हसिले मोर टिकिली चोरी देखि सरस्वती टिकिली पाइला हेले से दिनर लज्जा मो पई सबुदिन अपासर होई रही गला से दिन ठार मन रे दृढ़ करी नेथिली बापा मां को अगोचर रे किछि भी न करिवार कोन सत को प्रकाश करिवार प्रवृत्ति ते भी जुटाई रखिछि सेबे ठारू एबे जाय एमती समय दली रे शैशवर चित्र चिर सुकुमार धन्यवाद मैडम धन्यवाद समस्त चमत्कार गप सुचित्रा मैम बहुत चमत्कार धन्यवाद सुचित्रा मैडम सत्य पिलादिनर स्मृति चिर सबुज जहाँ आमको अनेक कथा शिखई थाए सेठु ही आमे शिखु आगकू बढ़ू एबे आम गहणे अछंती सुदूर बांगालोर रु कवि विश्वभारती दास तांकु मु स्वागत करुछि विश्वभारती मंच को आसंतु एवं आपनक स्वरचित कविता पाठ करी मैत्रेयी मनंकु एवं हमर अतिथि को सुनांतु। नमस्कार समस्त रज शुभेच्छा रज कहा कहा पाई पहिली रजरे दांडे गली थाई दोड़ी रे झुलिबा पाई पहिली रजरे दांडे गली थाई दोड़ी रे झुलिबा पाई हेले आजिकाली आग भली काठ दोड़ी झुलु नाही बाड़ी बगीचा तो दूरर कथा से बनस्तर देखा नाही गज माने एठी गधजे बोलांती रज आउ काहीं पाई जंगल को काटी घर द्वारा करू निजर रहिबा पाई जीवजंतु कथा किए से बुझई स्वार्थे पछे हाई पाई बनस्तरे आउ गज डाकू नाही खरा दिने काहीं छाई सूरज देवता कोठर हुअंती मुंड हुए झाई झाई आसरे सभिए सजबाज होई मंडा पोड़ पिठा खाई घर अगणारे दोलीटे बांधिबा झुलिबारे साई साई तेबे एबे तो रजर महामारी आसी जाइछि महामारी परे एबे जो रज हेछि ता पाई कि आउ दीपद लिखिछि महामारी आज मृत्यु खेल खेले औषधीय साहा नाही सुख दुख एठी सबु तो समान परब कहार पाई
ସରକାରୀ ଲୋକେ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି ପରିବାର ଦୂରେ ଥାଇ ଖରା ବରଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଖଟନ୍ତି ଆମରି ପାଇଁ। ପାରିବତ ଯଦି ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନିଅ ଦେଇ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କରି ସଂସାର ସାହା ହୁଅ ତାଙ୍କ ଠେଇଁ। ଆମରି ପରିକା ମଣିଷ ସେମାନେ ଦେଖିବ ପରବକୁ ନେଇ। ତାଙ୍କର ମନ ବି ଝୁରେ ସେଠି ଥାଇ ପରିବାର ସୁଖ ପାଇଁ। ବରଷକ 12 ମାସ 13 ଯାତ୍ରା ଏମିତି ସେମିତି ହୋଇ ସୁଖ ଦିନ ସବୁ ଫେରୁ ଆସୁ ପୁଣି ସାହା ହୁଅ ମହାମାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ। ତୁମର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ସତରେ ଆଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କାହିଁ, ଗଜରାଜି ବି କାହାନ୍ତି, ଆଗ ଭଳି ରଜ ମଉଜ ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ଆଜିକାଲି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଛ ଲଗେଇବା, କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହଟେଇବା ଆଉ ଆମ ପରିବେଶକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବା। ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ସମସ୍ତେ। ଆମ ଘର କିମ୍ବା ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଝାଡୁର ଭୂମିକା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ଝାଡୁଟିଏ ଖୋଜୁ ଘର ଅଗଣା ଓଳେଇବା ପାଇଁ। ଝାଡୁଟିଏ ଖୋଜୁ ଘର ଅଗଣା ଓଳେଇବା ପାଇଁ। ରଥ ଉପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଝାଡୁ ଧରି ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବି ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ କବିତା ଝାଡୁ। କବି ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଦାସ। ଆଜିର ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ ନମସ୍କାର। ମୋର ଶିଶୁ କବିତା ଝାଡୁ। କିଏ କହେ ଝାଡୁ ମତେ, କିଏ କହେ ଛାଞ୍ଚୁଣି, କିଏ କହେ ପହଁରା ତ କିଏ କହେ ବାଢୁଣି, କିଏ କହେ ଖରକାକୁଣି, କିଏ କହେ ସମାର୍ଜନୀ, କୋଉଠି ଆଉ କି ନାମ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି। ଯିଏ ଯାହା କହୁ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା, ଅଳିଆ ଓଳେଇ ନିଏ ଘର ଠାରୁ ଅଗଣା। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରୁ ପୁଣି ବାଡ଼ିପଟ ବାହାର, ଖଳା ଠାରୁ ଗୁହାଳ ଯେ ଢବା ଘର ଉପର। ଓଳାଓଳି ସରିଗଲେ କିଏ ଆଉ ପଚାରେ, ଓଳାଓଳି ସରିଗଲେ କିଏ ଆଉ ପଚାରେ, ଛିଡ଼ା ହେବା ଦଣ୍ଡ ମିଳେ କହ କେଉଁ ଦୋଷରେ। କେହି ମତେ ଡେରି ଦିଏ ବାଡ଼ିଘର କୋଣରେ, ଆଉ କେହି ଦିଏ ଥୋଇ ନ ଦିଶିଲା ଥାନରେ। ଅବା କେହି ଟାଙ୍ଗି ଦିଏ କାନ୍ଥ ପିଟା କଣ୍ଟାରେ, ଲୁଚି ରହିଥାଏ ସଦା ଆଖି ଆଢୁଆଳରେ। ଉଠୁଣୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ହୁଏ କାଳେ ଅଶୁଭ, ଉଠୁଣୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ହୁଏ କାଳେ ଅଶୁଭ, କି ପାପରୁ ଏତେ ସରି କଲା ମତେ ଦଇବ। ଖରକିଲା ବେଳେ ଯଦି ବାଜେ କାହା ଦେହରେ, ମୋ ଦେହେ ଫୋପାଡେ ଛେପ ଝଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ। ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମନେ ଜମା କାହା ହତା ଦରରେ, ଅହରହ ଲାଗିଥାଏ ସଫାସଫି କାମରେ। ଓଳେଇ ଓଳେଇ ଯେବେ ହୁଏ ଛୋଟ ଘସରା, ଗୁହାଳ କୋଣଟି ତେବେ ହୁଏ ମୋର ଆସରା। ଜାଣିଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଶିବି ମୁଁ ମାଟିରେ, ଜୀବନ ମୁଁ ଜଗତର ହିତରେ, ଜୀବନ ମୁଁ ଯାଉସରି ଜଗତର ହିତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଟି। ଧନ୍ୟବାଦ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ମ୍ୟାଡାମ। ବାସ୍ତବିକ ଝାଡୁର କେତେ ରୂପ, କେତେ ନାମ ଏବଂ କେତେ କାମ। ଝାଡୁ ବିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଚଳ। ତାକୁ ସିନା ଅନାଦର କରୁ, ତାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁଠୁ ଶୁଭ। କାରଣ ଆମ ଘର ପରିବେଶ ସବୁକୁ ସିଏ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ତା ଝାଡୁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ରହିଛି। ମାଟିର ପର୍ବ ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପର୍ବ। ଏହା ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି ସମୟରେ ବସୁମତା ରଜସ୍ୱଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୂମି ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ କିମ୍ବା ଭୂମିକୁ କର୍ଷଣ କରିବାକୁ ମନା ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ଛେଚା କୁଟା ମସଲା ବାଟିବା ଆଦି ସବୁ ମନା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗାଳ୍ପିକା ବିସ୍ମିତାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗପ ଝୁନି ଓ ରଜ। ବିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ମଞ୍ଚ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର। ବିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ? ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋର ଗଳ୍ପର ନାମ ଝୁନି ଓ ରଜ। ଶୁଭୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ହଁ ହଁ ମୋ ଆବାଜ ହଁ ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭୁଛି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା।
ଗଳ୍ପର ନାମ ଝୁନି ଓ ରଜ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କି ଜାତ ଅଛି, ଝୁନିର ପ୍ରିୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। এই ରଜ ଆସିଲେ ସାହିର ସବୁ ଝିଅମାନେ ମେଳି ବାନ୍ଧି ସଜେଇ ହୋଇ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଦୋଳି, ପଟା ଦୋଳି ହଉ କି ଯୋଉ ବି ଦୋଳି ହଉ, ତାକୁ ବାହିବାରେ ଝୁନିକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କେହି ପାରିବେନି। ପହିଲି ରଜ ପୂର୍ବ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିବ, ଆଲୋ ପାରମା, ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଚାଉଳ ଚୁନା କୁଟିନୁ, ଏ ବରଷ ପୋଡ଼ପିଠା କରିବୁନି କି? ହଇଲୋ ବୁନିମା ନାନୀ, ତୋର ବିରିବଟା ସରିଲାଣି କି ନାଇଁ ମ? କାହିଁ ଶିଳ କି ପେଷଣା କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି ତ? ଝୁନିର ପାଟି ଶୁଣି ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ହଁ ଲୋ ଝୁନି ଜେଜି, ତୋ କଥା କିଏ ତଳେ କେବେ ପକେଇଛି ଯେ ପକେଇବ? ଯା ତୁ ନିଜେ ସଜ ହୋଇକି ଆ। ଝୁନିର ଅସିଆ କାଳର ମସିଆ ବୁଢ଼ୀ ପରି କଥା ପାଇଁ ସାରା ଗାଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ନ ଆସିଲା ଯାଏ କୋଉ ଝିଅ ବୋହୂ ଦୋଳିରେ ବସନ୍ତିନି। ଖେଳି ଖେଳି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ଝିଅମାନେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଝୁନିକୁ ଆଗରେ ରଖି ଘର ଘର ବୁଲି ପିଠା ଖାଆନ୍ତି। ରଜର 3 ଦିନ କେମିତି କଟିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁମଧୁର କାକଳିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହସି ହସି ଉଦୟ ହେଲେ। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଗୀତଟି କ୍ଲବ ଘରୁ ଭାସି ଆସୁଛି। ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂ ଦୋଳି ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ହାଜର ହେଲେଣି। ସକାଳ 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ହେଲେ ଝୁନିର ଏତେବେଳ ଯାଏ ଦେଖା ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜା ବୋବେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ପାଉଁଜି ଛମ ଛମ କରି ବୁଢ଼ୀ ଜେଜି ପରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏ ଘରୁ ସେ ଘର ହେଉଥାନ୍ତା, ତାର ପୁଣି ଦେଖା ନାହିଁ। ଆରେ ଝୁନି ବୁଢ଼ୀର ଦେହପା କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା କି? ଏହା କହି ସଭିଏ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଝୁନି ଘରେ ହାଜର ହେଲେ। ଝିଅମାନେ ଝୁନି କାହିଁ ପଚାରିବାରୁ ତା ମା ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ କଣ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଝୁନି ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତା ମା ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁଥାନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ନାଙ୍କୁ ଛୁଆଟା, ସକାଳେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଧୋଇଲାରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଘରେ ରହିଛି ବୋଲି। କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି? ଶାଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଋତୁବତୀ ହେବ ସେ 7 ଦିନ ଯାଏ ଘରୁ ବାହାରିବନି। କେଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତା ବାପା ତା ପାଇଁ 3-3ଟା ଫ୍ରକ୍ ଭଳିକି ଭଳି କ୍ଲିପ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଝିଅଟା ରଜ ପାଇଁ କେଡ଼େ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଫସର ଫାଟିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ କେତେ ଟାହି ଟପରା କରିବେ। ଭଲ କି ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବି ଶିଖିନି ସେ, କେମିତି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବ? ଝୁନିମା ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଶୁଖିଗଲା। ଏଥର ତାହେଲେ ଝୁନି ବିନା ଗାଁରେ ରଜ ପାଳନ ହେବ। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ ଶୁଣି ଝୁନି ବି ଭେଁ ଭେଁ ରଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଗାଁ ମାଷ୍ଟାଣୀ ଆଉ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲେନି। ସେ ଝୁନିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ତ ତମେ ମାନେ ବସୁମତୀ ରଜସ୍ୱଳା ହେଲେ ବୋଲି ପିଠାପଣା କରି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରୁଛ, ଆଉ ଆମ ଝୁନିର ଋତୁଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ଅନ୍ଧାର କୋଣରେ ରଖି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି କରୁଛ। ଏ କି ଅନ୍ୟାୟ କଥା। ମୁଁ ମାନୁଛି ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଝୁନୁ ଆମର ଋତୁବତୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଝୁନୁର ଭୁଲ କୋଉଠି? ଏବେ ତ 7-8 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ବି ହେଲେଣି। ଏମିତି ଦୁଃସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଝୁନି କେମିତି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ, ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତା ନ କରି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ତାକୁ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛ। ଯଦି ସତରେ ବସୁମତୀଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଗ ନିଜ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଏ ଦୁଃସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅ। ରଜ ପର୍ବ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କର। ବସୁମତୀଙ୍କ ରଜସ୍ୱଳା ହେବା ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର, ତେବେ ଆମ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ କିପରି? ଏ ନୀତି ଚାର ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଗଢ଼ିଛେ, ଏସବୁ ବଦଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିନା ଝୁନିରେ ଆମେ ରଜ ପାଳିବା ନା ଝୁନିକୁ ନେଇକି ଯିବା? ନେଇକି ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହି ଝୁନିକୁ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଟେକି ନେଲେ। ନୂଆ ଫ୍ରକ୍ ନେଇ ତା ମା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏ ରେବ ଭାଉଜ, ବେଗି ବେଗି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାନୀ, ଦୋଳିରେ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲମାଳ ଲଗା, ଭଲ ଦିଶୁନି। ଝୁନିର ପାଟି ରଜଦୋଳି ଗୀତରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପୁଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ବର୍ଷାଟା ରିମଝିମ୍ କରି ବର୍ଷିଗଲା। ହେଲେ ବର୍ଷା ପବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ଝିଅମାନେ ଆଜି ଦୋଳିକି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ବାହି ନେଉଥାନ୍ତି। ସଭିଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ସତରେ ନୂଆ ଡେଣା ଗଜୁରୁଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚମତ୍କାର ଗପ ହେଇଛି ବିସ୍ମିତା ନାନୀ, ଚମତ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପ ବିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପଟିଏ ପରସି ଦେଇଥିବାରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବର୍ଷ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଏ ଗରମରେ ମନ ଖୋଜେ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡାଏ। ପଖାଳ ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲେ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ନିଆରା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା
ଭାକୁଡ ଭଜା କବି ସ୍ନିଗ୍ଧା ନାୟକଙ୍କ ପାଖରୁ। କବି ସ୍ନିଗ୍ଧା ନାୟକ, ମଞ୍ଚ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର। କବି ସ୍ନିଗ୍ଧା ନାୟକ ଅଛନ୍ତି? ସେ ନାହାନ୍ତି ନାନୀ। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ପାଠ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାଳ୍ପିକା, କବି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକା, ସ୍ତମ୍ଭକାର ଏବଂ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକା ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ। ସେ ପଠିତ ଗଳ୍ପ ଏବଂ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରି ଆମର ମୈତ୍ରେୟୀମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଏଇ ନବମ ଆସରକୁ ମୋତେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଥିବାରୁ ମୁଁ ମୈତ୍ରୀ ଲେଖିକା ସଂଗଠନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଆସରର ବକ୍ତା ନୀଳମଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସଭାପତି ବିଦୁ ଅପାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯେତିକି ବି କବିତା ଓ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା, ସେଟା ତାର ନାଁ ଥିଲା ରଜ ଗୀତ। ଆମର ମୈତ୍ରେୟୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାକୁ ଶୁଣେଇଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏଇ କବିତାଟି ରଜ ପାଗକୁ ଦେଖି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ରଜର ସଜବାଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଜରେ କଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ରଜରେ କି କି ଖେଳ ଖେଳାଯାଏ, କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପିଠା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ କବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କବିତାର ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ବି ସେ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ହେଲେ ବି କବିତାଟି ବହୁତ ସାରଗର୍ଭକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଆଉ ତାଳରେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଗୀତ ଆକାରରେ ତାକୁ ଗାଇଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ସେଇଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବି ଖୁବ ଛୁଇଁଥିବ। ତାପରେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା, ଯାହା ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟୀ ପଦ୍ମାଳୟା ମିଶ୍ର, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ହଜି ଯାଇଛି ବେଲଣା ବାଡ଼ି। ପଦ୍ମାଳୟା ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କ ଏହି କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। କବିତାରେ ବେଳଣା ବାଡ଼ିଟି ହଜି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନାନାଦି ଅସୁବିଧା, ଯେପରିକି ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଖାଇବା ତିଆରି ନ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ପିଲାଏ ଖାଇବା ନ ପାଇକି ପିଲା ଭୋକରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ତଳୁ ବାଡ଼ିଟି ମିଳିଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ମୂଷା ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳକୁ ସେ କେମିତି ଗଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କବିଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ଚତୁରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରିବି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବେଲଣା ବାଡ଼ିକୁ ନେଇ କବିତାଟିଏ କଳ୍ପନା କରିବା ଜଣେ ବହୁତ ଅସାଧାରଣ କଥାଟିଏ। ଥଟ୍ଟା ଓ ମଜାର ମିଶ୍ରିତ ରସ ବହନ କରୁଥିବା ଏଇ ଛୋଟ ଅଥଚ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପାଇଁ ମୈତ୍ରେୟୀ ପଦ୍ମାଳୟା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗପ, ଯାହାକୁ ଆମର ମୈତ୍ରେୟୀ ସୁଚିତ୍ରା ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମୋତେ ସତରେ ବିଭୋର କଲା। ସେ ନିଜ ଭଲ ଗୁଣ ଏବଂ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସରଳ ଓ ସାବଳୀଳ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ବି ଯେ ଗପ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଗାଳ୍ପିକା ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅନେକଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଏଭଳି ଆମ ଅନୁଭୂତି, ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭବକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଦେଇ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା, ଯାହା କ୍ରମେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ସହାୟକ ହେବ। ମୈତ୍ରେୟୀ ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କର ଏଇ ଲେଖାରେ ପିଲାଦିନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମତରୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଚପଳତାର ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େନି ଦୁଃଖର ଉପବାଦ୍ୟ, କି ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼େନି ସୁଖର ସୂତ୍ର ସବୁଙ୍କୁ। ଖୁବ ବାସ୍ତବ ଲାଗିଲା ଏଇ ଧାଡ଼ିଟି। ସତରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ମୋ ନିଜ ପିଲାଦିନ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବି ଏ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଟି ପାଇଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ ମୈତ୍ରେୟୀ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଦାସଙ୍କ ଗୋଟିଏ କବିତା ରଜ ଆଉ କାହିଁ ପାଇଁ, ଏଇ କବିତାଟି ଶୁଣିଥିଲେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଦିନରେ ଯୋଉ ରଜ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ରଜ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର
कवि आमको माने तांकर कविता मध्यरे आम सामने रखिचंती। सेबर रज भली एबे आउ घरे घरे पूरे पूरे काठ दोली नाही। बनरे गजराज अदृश्य होबारे लागिलेनी। प्रकृति मातार दुर्व्यवहार, प्रकृति माता को दुर्व्यवहार करा जाई तांको श्रीहीन करा जाउची। वृक्षलता और जीवजंतु समस्त को हानि पहुंचैले। तो किति साउंड क्लियर होने रे, साउंड क्लियर होने मा आ टिके बड़ पाटरे कुह। आज्ञा सुबुजी एबे हेलो सुबुजी ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା? ଶୁଣା ଯାଉଛି। ସୁବିଲା। ताहले तांको कविता कवितारे विश्वभारती मैत्रेयींको हताशा और निराशा भाव स्पष्ट बारी होउची। तांकर आह्वान जे प्रकृति को पुणी थरे चिर सबुज कले ही प्रकृतिर पर्व रज पर्व आग भली जाक जमकरे पालन होई परिबो। शेषरे से समस्त को घर अगणारे दोलीटिए बांधी एवं घरे तैयारी पिठापना खाई रज पालन करने उद्देश्य रे आम प्राचीन संस्कृति चलणी और परंपरा को बंचाई रखिया पे उत्साहित करछंती। परे से जो जोड़ी छंती महामारी को नहीं कि जो तांकर क्षोभटा रही ताकू जो जोड़ी छंती सेही पद किछि भी मते बहुत स्पर्श कला। सेति पई मु गोटे आह्वान दायनी कविता पई तांको अशेष अशेष धन्यवाद जणैबी। तापरे परे आमे सुनिथिले पंचम कविताटी जार शीर्षक थिला झाड़ू। तांगर स्रष्टा थिले आमर मैत्रेयी हेमांगिनी दास। एई कविताटी पढ़ी मु सतरे आश्चर्य हेली। सते सते कि कवि झाड़ूर अंतर कथा तार वेदना को बुझी पारछंती। जीवन नथिबा वस्तु गुड़िक व्यवहार आम दैनंदिन जीवन में अनेक हेले एते निरेखी कि किए देखे किए बुझे तार प्रकृत मूल्य। जड़े कवि ही कर एमती किछि नियारा कथा। झाड़ूटीए प्रत्येक घरे लड़ा किंतु तार किछि मर्यादा और सम्मान न थाए। ओलटी ताकू बेले बेले अशुभ भावी दरकार तार माने तार व्यवहार सरीगला परे ताकू अलड़ा भावी फोपाड़ी दिया जाए। जगत हित पई निजकू जाली समर्पित करी केमिति सेवा करा जाए एही कवितार सारमर्म। एही सुंदर कविता को मैत्रेयी हेमांगिनी भेटी देथिबारु मु तांको हृदयरु धन्यवाद जणैबी। शेषरे गोटे गप बहुत सुंदर छोटिया गप जहाँ को रचना करिसेंती हमर मैत्रेयी विस्मिता रानी साहू। शीर्षक थिला झुनी और रज। कहानीर मुख्य चरित्र झुनी जे रज समय प्रथम थर रजस्वला हेची एवं माँ तागिद रे घरर गोटे कोणरे लुचि बसीची। सबुबले छल छल बक बक होउतबा झुनी अंधविश्वास कुसंस्कार वशवर्ती होई रज पालन न करी मन दुखरे बसीची। गाँर मास्टराणी परामर्श रे शेषरे झुनी पुणी थर समस्तक सह मिसी रज पालन करिछि। गाल्पिका विस्मिता मैत्रेयी एठारे एक सुंदर वार्ता देइछन्ति जे बसुमती रजस्वला हेले पिठापना करी आनंदरे पर्व पालन हेउथबा बेले झीओटीए रजस्वला हेले ता सह मध्य सेही व्यवहार काहेकि करा जाउ नाही। पुराणा कालिया सत्यता विहीन परंपरा को भूली जाई ठीक कथा गुड़िक आपणई नेबा प्रत्येक माँ पड़ोशी एवं शिक्षयित्री दायित्व। एही सचेतनता धर्मी गल्प पई पुणी थरे मु तांको अभिनंदन और शुभेच्छा जणैबी। तांकर एई गल्प रे एई हमर जो गोटे बहुत सचेतनता वार्ता रहिछि एबी 6टा ही पढाइतला बदे नाउ थिला मझे मु टिके डिस्कनेक्ट हे जैतिली। सुस्मिता मैडम एई 6टा ही पढाइतला ना? हां एई 6टा ही पढाइतला। तो शेषरे कहबी एटा मु प्रथम थर पई एई आसर रे समीक्षा करिछि। आपण मानक गुणी ज्ञानी माने मते क्षमा करिवे किसी भूल थिले। समस्त को पुणी थरे आगुआ रजर शुभेच्छा अभिनंदन जणाउछि। अशेष धन्यवाद श्रुतकृति मैडम। आपण को आम घणरे पाई आपण थरु सुनी आमे बहुत खुशी हेलु। एबे हमर द्वितीय पर्याय कार्यक्रम शेष होईछि। समस्त तंको रजर शुभेच्छा जणाई मु मैत्रेयी श्वेतपद्मा को पुणी दायित्व अर्पण करुछि। से कार्यक्रम टिको आगे नियंतु एवं मु विरति नेउछि। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुस्मिता रानी। बहुत सुंदर मंत्रमुग्ध थिला हमर आसरटी। अत्यंत भाबरे मन को छुईला भलिया गतिशील थिला। एते सुंदर गल्प कविता ससरे माने पिला दिन कथा सब मन पड़ी गला। रज आ पिला दिन बहुत सुंदर थिला।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସମୟ ଦୋଳିରେ ବସି ଆମେ ସେମିତି ତ ଶୈଶବକୁ ଆଉ ଭୋଗି ହେବନି। ସମୟ କହୁଛି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆମର ସୃଜନିକା, ଆଜିର ସୃଜନିକାରେ ଅଛି ଶିଶୁ କବିତା ସଂକଳନ ଆଶା ଗଢିବା ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଶ। ହଜିଲା ପିଲାଦିନ ଖୋଜୁଛି ଏ ମନ, ବାହୁଡିଆରେ ଶୈଶବ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବିଭୋର। ପିଲାଦିନ ବା ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ଲେଖିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କିଛି ନ ବୁଝି କିଛି ନ ଭାବି କେତେ କଣ କହିଯାଉଥିବା ସେଇ କୁନି ମନ ଆଜି ଭାବିକି କହିବା ଆଗରୁ ଦିଥର ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି, ମାପିଚୁପି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ସମୟ ଦୋଳି ଆମ ହାତରୁ ଆମ ପିଲାଲିଆମି ଛଡେଇ ନେଇ ଆମକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶୈଶବକୁ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଆମ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖନୀକୁ ନିଜର ସମୟ, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି, ରକ୍ତବୁହା ଝାଳ ଦେଇ ମାନସ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ସର୍ଜନ କରିବା ବି କିଛି କମ୍ କଷ୍ଟକର କାଠିକର ପାଠ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସୃଜନିକାରେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଏକ ଧାରାରେ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ଭକ୍ତି କବିତା ସହ ଶିଶୁ କବିତା ସାହିତ୍ୟ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ତଥା କୋଠଘର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଅନେକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତା ମୈତ୍ରେୟୀ ଅମ୍ବିକା ସୁର। ନମସ୍କାର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 6ଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜିର ସୃଜନୀ ସମୀକ୍ଷାରେ ଅଛି ଆଶା ଗଢିବା ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଶ। ଆଜି ସୃଜନୀ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବିରଳ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ନମିତା ପାଇକରାୟ ଏବଂ ମୈତ୍ରେୟୀ ସଂଘମିତ୍ରା ରାୟ। ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଉପନ୍ୟାସ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ବେଦବ୍ୟାସ, ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ ତଥା ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ କବି ଓ ଅନୁବାଦିକା ମୈତ୍ରେୟୀ ନମିତା ପାଇକରାୟ। ନମିତା ମ୍ୟାମ୍, ମଞ୍ଚ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର। ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ସମ୍ମାନ୍ୟ ଅତିଥି ନୀଳମଣି ଚାନ୍ଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ବିଧୁଅପାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ମୈତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଆଉ ସାରସ୍ୱତ ସାଧିକା ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମତେ ଆଜି ଅମ୍ବିକା ମୈତ୍ରେୟୀ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଶିଶୁ କବିତା ପୁସ୍ତକଟିକୁ ମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସଠିକ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଠିକ ଭାବେ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ସେ କବିତାକୁ ନେଇ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମ ଶୈଶବକୁ ହିଁ ଝୁରି ହଉ। ଆମ ଶୈଶବ ସବୁଠୁ ମଧୁର ସ୍ମୃତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଶୈଶବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ସ୍ମୃତି। ଆଉ ନୀଳମଣି ସାର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଗଲେ। ସେଇ ସବୁ ସମୟର କେତେ ପତ୍ରିକା ଆମେ ସବୁ ପଢିଥିଲୁ, ତା ନାଁ ସବୁ ଆଉଥରେ କାନରେ ପଡିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, କେତେ ମାନେ ଆମୋଦଦାୟକ। ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁ ପଢି ସାରିଲୁଣି, ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦବୁ ତ, ଏଇ ତୁ ସେଇଟା ପଢି ସାରିଲୁଣି ମତେ ଦବୁ ତ। ଯୋଉ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେ ଖୁସି କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଜିର ଶୈଶବ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯୋଉ ଶୈଶବରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ ବିଧୁଅପା ଯୋଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ ସବୁ ଶୈଶବକୁ ନେଇକି, ସେଇ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଅମ୍ବିକା ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କ ବହିକୁ ଯୋଉ ମୁଁ ପଢିଛି, କବିତାକୁ ବହି ଟିକେ ଯୋଉ ପଢିଛି ଆମୂଳଚୂଳ, ତା ଦେହରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସରଳ ମନକୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଛୁଇଁଛି, ସେ ଯୋଉ କବିତା ବହିରେ ଯେକୌଣସି କବିତାଟାକୁ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସବୁ ସରଳ ତରଳ ଶବ୍ଦ ନେଇକି ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ଦଉଛି ଏଥିରେ। ଯାହା ହଉ, ମୈତ୍ରେୟୀ ମଞ୍ଚରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୈତ୍ରେୟୀ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନା ଜାଣେନି, ତଥାପି ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି ଓ ଯାହା ବୁଝିଛି ମୁଁ ଜାଣେନି ସଠିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତିନି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଶିଶୁଟିଏ କରି ଏକଦମ ସରଳ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ। ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶୈଶବର ସ୍ମୃତି ରୋମନ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଦେଇ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। କିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ,
किए गल्प लेखे किए कविता लेखे सेमती आम अंबिका मैत्रेयी अत्यंत रुचिपूर्ण सारगर्भ भावना को शब्द दे कविता गढ़ी मनर भावना कविता हुई कलम झरी आसी प्रत्येक मनीष भितर तार शैशव बा शिशु सुलभता लुचि रही है सेमती गोटे दुर्लभ मुहूर्त आसिले उत्तरण घटी थाए एवं प्रकाशित हुए। ए कविता पुस्तक रे अंबिका स्वाईंकर सर्वमोट 79 कविता स्थानित साई जमुना पब्लिकेशन रे प्रकाशित प्रत्येक कविता तार भावना को चित्र माध्यम रे सजई रखिछि। कवि अंबिका स्वाई केते स्नेह बत्सला ताहा प्रथम पृष्ठारु जना जाए। लीनू चिनू चिकुन परी एकाधिक ना से प्रतीकात्मक भावे लिखिछन सेतरु तांको वात्सल्यता संपूर्ण अनुमेय। से प्रत्येक शिशु को आत्मज भावी सेमानकु अत्यंत उदारता सह एक सुनागरिक हेबा पई आह्वान करछन्ती। समस्त नैतिक शिक्षा प्रतिटी कवितारे से शिशु किशोर मानक पई लिखिछन्ती। प्रत्येक कविता अत्यंत सरल तरल निरुता। प्रथम कविता प्रभु मते भल पिला करि दियो से कविताटी रे से शिशु किशोर को ईश्वर विश्वासी हेबा पई लिखुछन्ती। द्वितीय कविताटी तांकर आस गढ़िबा स्वप्नर देश जहा बहिटीर शीर्षक रूपे स्थान पाइछि। शिशु मानक कौन मन को कलुषित न करी गोटे देश को जेमती मजबूत और सुरक्षित करबा जहा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा पाइबे सांप्रदायिक ठारू ऊर्ध्व को शिशुंक भावना जाऊ बोली कवि चाहिचंती। जेमती तांको कवितारे गोटे पंक्ति हिंदू मुस्लिम जैन ख्रिस्टियान गोटिए मानव जाति जाति धर्म नामे विवाद न करी रखिबा बंधुता प्रीति। तृतीय कविता फूलटीए मते करि दिए प्रभु मते खूब भल लागिला। कवि निजको गोटे फूल करने को ईश्वर प्रार्थना करचंती। कवि केतेबेले जन्म होबाकू चाहूचंती केतेबेले सलिता हेबाकू चाहूचंती केतेबेले दीप हेबाकू पुणी तो केतेबेले गछ हेबाकू केते कोन होबाकू चाहिचंती कवि किंतु प्रत्येक प्रतीकरे से किछि देबाकू चाहूचंती समाज को। केतेबेले आलोक तो केतेबेले सुरभि केतेबेले फल पुष्प तो केतेबेले मलय। प्रत्येक कवितारे से दया क्षमा त्याग सम्मान रो मोहनीयता को शिशु मानक पई सहज करिसेंती बुझीबाकू। समाजर अवहेलित व्यक्ति विशेष को अधोचित समाजर अवहेलित व्यक्ति विशेष को यथोचित सम्मान देबाकू से शिशु मानक परामर्श दे लेखुचंती। केही नुहे बड़ सान कवितारे निज पेट पाई पर सुख पाई खटु थांती सिए करिबानी अनादार दुख देबा नहीं काहारी मनरे सर्व आत्मारे ईश्वर। केते बड़ कथा से लिखिचंती। एते छोट दुईटी गोटे पंक्ति भितरे किछि शब्द भितरे केते बड़ कथा से कहिचंती। माँ बापा जेजेबापा जेजेमा तथा परिवार रो महत्व को कवि अत्यंत सरल शब्द रे खूब सुंदर कविता गढ़िचंती। पुस्तकर मोहनीयता ज्ञानर आनंद को खूब सुंदर कविता माध्यम रे लिखिचंती। आमे पिता माता गुरु तथा समाज रु जेतिकी ज्ञान पाई थाउ ताठारु ढेर ज्ञान पुस्तक रे लिपिबद्ध थाए। शैशव रु पुस्तक पठन को अग्राधिकार देबा पे कवि लिखिचंती। यह प्रकृत सत्य। पुस्तक बिना जीवन एक शून्य कूपसह समान। आमे पुस्तक बिना ना आमे गोटी मुहूर्त रही परिबा ना आमे किछि जानि परिबा। आमे सेई जिज्ञासु दृष्टिकोण नेइछु बोली आज आमे एठी एकत्रित हेचु। सेई पुस्तक ही हमको एकत्रित करिछि। जीवन रे जत्नर महत्व मातृभूमि रो मोह निज गाँ रो मोह शैशव रे बीतीथिबा दिन से समय खेल समय मूल्य निज देश प्रति सम्मान और सम्मोहन शैशव रु शिशुंक शिरा प्रशिरा रे रहिबा उचित। आमर युग पुरुष मधुबाबू अटल बिहारी वाजपेयी महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू ने कविता गुड़िक चमत्कार होइछि। कवि बहुत सुंदर भावे लिखिचंती। सरल भाषा रे प्रकृति को गच्छ वृक्ष फूल फल को नहीं कृषक षड ऋतु को नहीं परिवेश को नहीं सुंदर सुंदर कविता गुड़िक सज्जित पृष्ठ रे अत्यंत सुखदायी। वर्षा बंधु तारा आकाश साधवबू दरिया जन्म मामू परी प्राकृतिक दृश्य को नहीं सुंदर सुंदर कविता गुड़िक स्थानित पुस्तकटी रे
ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ପୁଷି ବିଲେଇ, ଠେକୁଆ ଭାଇ, ବାଇଚଢେଇ, ଘରଚଟିଆ, ମୟୂରୀ ନାନୀ, କୁନି ପାରା, ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି, କୁନି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଶୀର୍ଷକରେ କବିତା ଗୁଡିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଧଗମ୍ୟ କୌତୁକିଆ ହୋଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ଫୁଲ ଆଉ ଗଛର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ନିତେଇ ନାନୀ ମାଙ୍କଡ ମାଇଁ କବିତାଟି ପଢିଲେ ଶିଶୁର କାଳ୍ପନିକ ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ କବିତା, ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ହେବି, ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବନି, କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନ, ଏସବୁ କବିତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଭରି ରହିଛି। କବିଙ୍କ ଶୈଶବର ଶୀତକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି କବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ମାନବିକତାର ସ୍ୱର ଅତି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରରେ ଅଛି ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା। ଅତି ସରଳ ପ୍ରତିଦିନର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ କବି ଗଢି ଚାଲିଛନ୍ତି କବିତା କୋଣାର୍କ। ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। କବି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସରଳ ମନକୁ ସୁହାଇଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଦେଇ କବିତା ଗୁଡିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଶୈଶବର ସ୍ମୃତିକୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଉ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହଉ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେବାକୁ, ଆଉ ତାକୁ ରୋଚକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆମୋଦିତ ହେବେ ଆମ ନିଜ ସହ। କବିତାରେ କବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉଠୁଥିବା ସଦ୍ଭାବନାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସରଳ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଗଢିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଅଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଖୋରାକ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ରୋଚକ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅଧିକାର, ପ୍ରକୃତିର ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରକୃତିର ଚାରୁ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରାୟତଃ କବି ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସବୁ କବିତାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଓ ସାବଲୀଳତାକୁ ଭେଟିବା। କବି ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଲେଖନୀ ଆହୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଏ କବିତା ପୁସ୍ତକଟି ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଉ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ତାଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ସମୃଦ୍ଧ କରୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶିଶୁ ସୁଲଭ ହସ, ଚଞ୍ଚଳତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଉ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କବିତା ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିରେ ଜାତିପାତ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏ କବିତାକୁ ଧ୍ୱନି ଦେଲେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ଦିଗରେ ବି କବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପାଠ୍ୟ, ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ବହୁବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସତ୍ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଆମର ଦାୟବଦ୍ଧତା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆମ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ପାଇଁ ରୁଚି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଡକୁ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଶିଶୁଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଚେତନା ଜାଗୃତି ପାଇଁ ଶିଶୁ ଲେଖାର ଆବଶ୍ୟକତା ଚିରକାଳ ରହିଛି, ରହିବ। ଆସ ଗଢିବା ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଶ। କବିଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି ଆଣିଦେଉ। କବି ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାର ପୁଟ ଦେଇ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଶୈଶବ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସମୟ। ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟତା, ମମତା ଶିଶୁକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ବି ଶୈଶବକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ କମ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମଣିଷ ଏ ଶୈଶବକୁ ଚିରକାଳ ସାଇତି ରଖନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଦେଇ। ଯେମିତି ଜଣେ ତାପସୀ ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚନା କରିଥିବା କବିତା ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦୃତି ପାଇବ। ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ କୃତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ। ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୈତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ନମିତା ପାଇବେ। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହିଟିକୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କହିଲେ, ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହିକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆଶା ରଖିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ନମିତା ବାପା। ସତ କଥା କହିଲେ, ପୁସ୍ତକଟିଏ ବିନା ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ, ପୁରା ଦୁନିଆ ଆମେ କାହିଁକି ବୁଲି ନ ଆସୁ, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ପଛେ ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁସ୍ତକଟି ନ ପଢି ପାରିବୁ, ତେବେ ସେଇ ନିରବତାରେ ମଧ୍ୟ ବସିକି ଆମେ ଦିପଦ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ, ବଢିଆ କଥା କହିଲି। ଫୁଲ, ଫଳ, ପୁଷି ବିଲେଇ, ବେଙ୍ଗୁଲି ବେଙ୍ଗୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ଅମ୍ବିକା ଅପାଙ୍କର ଆକର୍ଷିତ କବିତା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିକିନା ମତେ କବିତା ବହିଟି ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାହେଲେ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ନିହାତି ଭାରି ନିହାତି। ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପଢିଲେ ଯିଏ ବି ପଢନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମୋଦିତ ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମୋଦିତ ହେବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମିତା ବାପା। ନମସ୍କାର, କବିତା ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପସ୍ଥାପନା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ସେ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ମହାକବି ଭାରତୀଙ୍କ କବିତା
ओडिया रे अनुवाद करी उपराष्ट्रपति पुरस्कृत होइछन्ति। एतद् व्यतीत अनेक सम्मानरे पुरस्कृत होइतिबा द्विभाषी कवि और अनुवादिका इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल तरफ ओडिशा अध्यक्ष रूपे कार्यरत मैत्रेयी संघमित्रा रायगुरू। संघमित्रा मैम मंच एबे आपणकर। मंच को प्रणाम। श्वेतपद्मा मैडम और सस्मिता मैडम बहुत सुंदर मंच परिचालना करुछन्ति, सेमानको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद। नमिता पाइकराय नानी बहुत सुंदर उपस्थापना कले, समीक्षा कले कविता बहिटीर। आज आमर मुख्य अतिथि नीलमणि सार और सभापति विद्युतलता नानी को मैं नमस्कार करुछि। उपस्थित समस्त मैत्री मानक मोर एठु प्रणाम जणाउछि। आज जेतबळे ओळितळ पानी रे कागज डंगा भसौ भसौ भासी जाइथिबा आम कागज डंगार बयस आउ प्रजापति पछरे दौड़ू दौड़ू हजि जाइथिबा प्रजापतिया मन को खोजी बसिला बेले अंबिका स्वाई नानींकर कविता बही आस पढ़िबा स्वप्नर देश किछि आशार संचय निश्चय करे आम मनरे। अंबिका स्वाईंकर एई आस गढ़िबा स्वप्नर देशर समीक्षा दायित्व मो हातरे थिला। मु समीक्षा तो बिल्कुल कहिबिनी, कहिबि हमर पाठकीयता जहाँ मु पढ़िछि जेतिकी अनुभव करिछि सेठी एठारे मु उपस्थापना करिबि और आशा करिबि अंबिका स्वाई नानी याकु हृदयर सहित ग्रहण करिबे। कवि, लेखिका, संगठिका, समाजसेवी अंबिका स्वाई नानींकर कविता बही आस गढ़िबा स्वप्नर देश साई जमुना पब्लिकेशन तरफ प्रकाशित, पृष्ठ संख्या 88, मूल्य 91 टंका मात्र। आउ 59 कवितार समाहार, सुंदर कवितार समाहार आस गढ़िबा स्वप्न र देशरे प्रथमे डॉक्टर दिगरजा ब्रह्मांक अभिमत सुसज्जित। जेतबळे आमे से अभिमत पढ़िबा तेतरे से गोटे धाड़ी लिखिचंती कि खाली शिशु मानक पई नुहे किशोर मानक पई मध्य बेस उपादेय आस गढ़िबा स्वप्नर देश कविता एथिरे रहिबा सह तादनुଯାୟୀ शीर्षक मध्य खूब सुंदर। यह दिगराज ब्रह्मा सेथिरे लिखिचंती। मु एथिरे एकमत, कारण केवल शिशु नुहे किशोर माने मध्य याहाकु पढ़ी परिबे। खूब उपादेयता कविता रे भरपूर हेकरी अछि। जेतबळे मु ए कविता बही को पढ़िछि प्रति मुहूर्त रे मु शिशु पलटिछि, कारण मते लागे त शिशु आमे छोट थिले गोटे चॉकलेट पाइले हमकु दुनिया मिलि जाउथिला, सेमति का दुनियाटे मु ए बही रे पाइछि। प्रति पृष्ठ रे, प्रति शब्द रे और प्रतिटी भाव रे खूब सरल सुंदर और साबलील ढंगरे प्रतिटी कविता रचित। और सबुठु बड़ कथा यार गीतिमयता, जहाँ सीधा सीधा हृदय को छुईबार सामर्थ्य रखे। और निश्चय भाव जो माने पढ़िथिबे अनुभव करिथिबे, मु पढ़िछि अनुभव करछि, मु पुओ को भी सुनेछि। कारण आमे जेतबळे छोट थिले सेतबळे खूब खूब कविता बही छोट गप बही आमे खूब माने पढुथिले आउ ताहार छाप आम जीवन रे मध्य आज जाय अछि। किंतु एबे जेतबळे आमे देखुचे शिशु माने तांकर कार्टून टीवी मोबाइल भीतर हजि जाउचंती, तांकर क्रिएटिविटी नष्ट हो जाउची। से समय एमिति का असमय रे एपरि एक शिशु कविता बही आस गढ़िबा स्वप्नर देश निश्चय भाव में किसी आशार संचार करे। तेणु प्रथमे मु कवि को बहुत धन्यवाद एठू जणेबी, बहुत भल पाइबा एठू जणेबी अंबिका स्वाई नानी को। आउ शिशुर सबुठु बड़ कथा कि कविता लेखि हुए, निश्चय भाव समस्त कविता लेखि पारंती, किंतु जेतबळे से संपृक्त कविता लेखिबा पाई सेमतिका हृदयटे आमे बंची न परिबा, सेमतिका अनुभवटे आमे न करिथिबा, तबे से कविता सुखिला पत्र परि मते लागे निश्चय भाव में। तेणु शिशुर हृदयटे नथिले, शिशुर जीवनटे न जी पारिले एमितिका कविता बहिटे लेखिबा असंभव मने हुए। अंबिका स्वाई नानी जेतबळे हसंती मते तांको हसरे गोटे शिशुर हस देखा जाए। तो निश्चित आउ जेतबळे से कथा कहंती सेतिकी माने बहुत खोला हृदय कथा कहंती, आ एटा गोटे शिशुर हृदय। तो निश्चित भाव में आमे ए कथाटी छाती रे हाथ बाड़ी की कहि परिबा कि शिशुर हृदय और शिशुर हसटे बंची बंची से कविता बही को लिखिचंती निश्चित भाव में। कारण संपृक्त विषय वस्तु को लेकिन कविता जेते लेखा होना कहीं जदि संपृक्त जीवन को आमे न जी पारिले, आपण न पारिले, अनुभव न करि पारिले, सेमतिका कविता निश्चय सुखिला पत्रटी परी। किंतु एठी बिल्कुल आमे अलगा छवि देखिबा को मिलुची। शिशुर हस, शिशुर हृदय सहे प्रतिटी कविता रचना हेची। कारण मु याको पढ़िला बेले मु गाइची केतरा खंडे पद मु जा उद्धृत करिची, मेठु निश्चित भाव में सुनेबी आपनकु। आउ एमतिका गोटे सांप्रतिक परिवेश और परिस्थिति रे जेतबळे शिशुटी किभଳି मानसिकतारे गति करूची, जेतबळे बही पढ़ा खूब भाव में कमी जाइए। आमे छोट बळे बही पढ़ी की खुशी होतिले, छोट पिला माने कार्टून देखि की खुशी होचंती, टीवी और मोबाइल रे गेम खेली की खुशी होचंती। एमतिका गोटे असमय रे आमे गति करूचे।
ସେମିତିକା ଅସମୟରେ ଯୋଉଠି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଭାବରେ ଶିଶୁଟିଏ ଛଟପଟ ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗଢିବା ଆସ ଗଢିବା ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଶ ଭଳି ଚମତ୍କାର ଶିଶୁ କବିତାର ପରିକଳ୍ପନା ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଏହା ଲାଗି ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏବେ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ହାତ ଗଣତି ସ୍ରଷ୍ଟା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କବିତା ବହୁତ ଲେଖା ହେଉଛି, କବିତା ବହି ଖୁବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ହାତ ଗଣତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କବି ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରେ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପିଲା ଦିନକୁ ଫେରେ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆମେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଶିଶୁ ରାଇଜ, ବାଇ ଚଢେଇ, କେଉଟୁ କେଉଟୁଣୀ କଥା ପରି ଅନେକ ଅନେକ ଗପ ବହି ଆଉ ଶିଶୁ କବିତା ବହି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ପଢିଛି, ଯାହାର ଛାପ ଏବେ ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି। ମୁଁ ମନେ ପଡିଲେ ମତେ ହସ ଲାଗେ, ମୁଁ ହସେ କି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଥିଲି, ଏଇ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଭାବୁଥିଲି। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ ଯୋଉ 5 ପଇସାରେ ଗୋଟେ କମଳା ରଙ୍ଗର ଚକୋଲେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ନଡିଆ ଚକୋଲେଟ ମିଳୁଥିଲା, ମୁଁ ଖୁବ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ ହେବି ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟେ କରିବି ଏକଦମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ ହେଲି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କେବେ ବାହା ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ ଦୋକାନୀକୁ ବାହା ହେବି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏମିତିକା ମନୋବୃତ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଥାଏ। ସେମିତିକା ମନୋବୃତ୍ତି ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ସବୁ ସେ ଶିଶୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତିକା ମନ ଟିକେ କୁଆଡେ ସେଇ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର ବୟସ ସହ ହଜି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କବିତା ବହିକୁ ଭାବେ, ଏ କବିତା ବହିକୁ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଶୁଟେ ପାଲଟୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଶିଶୁମାନେ କେତେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିଙ୍କିଂ କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ଏଇ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଆଉ କାର୍ଟୁନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ଅସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଶିଶୁ କବିତା ସଂକଳନ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କବି ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ ପଥ ଆଡକୁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି। ତାଙ୍କର କବିତା ବହି ପଢି ଯେଉଁ କେତୋଟି ସବୁ କବିତା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେତୋଟି ପଂକ୍ତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ମତେ ଖୁବ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଧାଡି ମାନ। ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଗଢି ଦିଅ ମୋର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଦିଅ, ସମାଜ ହିତରେ ଲାଗି ମୁଁ ରହିବି ସୁପଥରେ ମତେ ନିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି, ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କାମ ଯେ କରିବା ହେବା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସକାଳ ଉଦିତ ସୂରୁଜ କିରଣୀ ଝଲସିବ ମହାସିନ୍ଧୁ। ଜହ୍ନଟିଏ ଯଦି ନ କରୁଛ ମତେ କୁନି ଦୀପଟିଏ କର, ଜହ୍ନଟିଏ ଯଦି ନ କରୁଛ ମତେ କୁନି ଦୀପଟିଏ କର, ଦୀପରେ ସଳିତା ଶିଖା ଜଳୁଥିବ ମନରେ ନଥିବ ଡର, ମନରେ ନଥିବ ଡର। ସେମିତି ଆଉ କେତୋଟି ପଂକ୍ତି, କି ସତ୍ୟକୁ ଆଦରି ହୋଇଲେ ମହାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ରହିବ, ସତ୍ୟ ପଥେ ଲୟ ରଖି ଯେ ଚାଲିବ ବିଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇବ। ଆମେ କେତେ ଛୋଟବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏହା ଆମ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ପଂକ୍ତି ଗୁଡିକ ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଘୋଷି ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉଠି ମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ କି, କିନ୍ତୁ ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବୋଧେ ହଜି ହଜି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପଦ ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପଥ ସୁଗମ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯେମିତି ପିତାମାତା ତୁମ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ତୁମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କରିବ ଯେ କାମ ସୁରୁ। ମା ଆଶିଷର ପଣତକାନି ବଡ ଦେଉଳର ନେତ, କେତେ ଚମତ୍କାର ପଂକ୍ତି, କି ମା ଆଶିଷର ପଣତକାନି ବଡ ଦେଉଳର ନେତ, ଡର ଭୟ ଛାଡିଯାଏ ସତେ ପାଖେ ଥିଲେ ମା ପଣତ, ପାଖେ ଥିଲେ ମା ପଣତ। ସେ ବହି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପଂକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହି ଅଟେ ଆମ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ତାକୁ କରୁଛି ନମନ, ବହିର କରିଲେ ଜୟ ଜୟକାର ବଢେ ଆମରି ସମ୍ମାନ। ବାহ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ବି କବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, କି କେଉଁ ମାନସିକ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବି ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କରାଳରେ ଆଜି ହଜି ଯାଉଛି ସପନ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କରାଳରେ ଆଜି ହଜି ଯାଉଛି ସପନ, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖେଳ ଖେଳି ପିଲା ବିତାଉଛି ତାର ଦିନ। କେତେ ଚମତ୍କାର, କେତେ ସତ୍ୟ ଏ ଯୁଗ ପାଇଁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛେ, ଜାଣୁଛେ। ଆଉ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ଉପରେ ବି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କି ସମୟର କରି ସତ୍ ଉପଯୋଗ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲ, ସମୟ ଅଟେ ଯେ ବଡ ବଳବାନ ବୁଝ ପିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ, ବୁଝ ପିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ଚାରୋଟି ପଂକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, କାରଣ ଏ ପଂକ୍ତି ନ କହିଲେ ମୋର ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ବି ହଜମ ହବନି, କାରଣ ଏ ପଂକ୍ତି ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଆଦରର ସହିତ ସାଇତିଛି। କି ପିଲାଏ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ଚାରିରେ ଏକ ମିଶିଲେ ପାଞ୍ଚ, ଦେଖ ପିଲାଏ ମାଙ୍କଡ ନାଚ, ହାତରେ ନାଇଛି ନାଲିଆ କାଚ। କେତେ ଚମତ୍କାର, ମାନେ ଗୋଟେ ଗଣତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଗଣନ ଶିଖଉଛେ, ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆମେ ଏମିତିକା କବିତା ଶୁଣିଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ମନେ ପଡେ ଏଟାକୁ ପଢିଲେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଦିନ ସବୁ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଆଉ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କି ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି କୋଣାର୍କ କିରତି ଧଉଳିର ବୀର ଗାଥା, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମରି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ବାହ,
ମନେ ପଡେ ଶୀତ ଦିନେ ଜେଜିମାର କୋଳ। କେତେ ଚମତ୍କାର ପଙ୍କ୍ତି, କେତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। କି ମନେ ପଡେ ଶୀତ ଦିନେ ଜେଜିମାର କୋଳ, ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ନିଆଁ ପୁଆଁ ଧାନ ଉଁସା ବେଳ। ମୋର ବି ମନେ ଅଛି କି ସତରେ ଧାନ ଉଁସା ବେଳ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେ ଜେଜିମାର କୋଳ ବି ମୋର ମନେ ପଡିଛି। ବା ମା ଠାରୁ ବଡ ନାହିଁ କିଛି ଆନ ତାପରି କେହି ନାହିଁ, ମା ଠାରୁ ବଡ ନାହିଁ କିଛି ଆନ ତାପରି କେହି ନାହିଁ, ଧରିତ୍ରୀ ପରି ସହୁଥାଏ ସଦା ସଂସାରର ବୋଝ ବହି, ଧରିତ୍ରୀ ପରି ସହୁଥାଏ ସଦା ସଂସାରର ବୋଝ ବହି। ଏତେ ଚମତ୍କାର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସରଳ, ସାବଲୀଳ, ଗୀତିମୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ କବିତା ବହି ଆମ ଶିଶୁ ସମାଜକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ବି ଜଣାଉଛି ନାନୀଙ୍କୁ। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଉପାଦେୟ ପଙ୍କ୍ତିରେ, ଅନେକ ଉପାଦେୟ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଭରପୁର ଆମ ଆସ ଗଢିବା ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଶ। ଏହାକୁ ପଢିଲା ପରେ କେବେ ବି ଲାଗିବନି କି କବିଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ କବିତା ସଂକଳନ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଲାଗିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜି ପାକଳ ପାଲଟିଥିବା ହାତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କଲମ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛି, ଏହା ମୋର ଅନୁଭବ। ଆଉ କବିଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ସହ ଆଶା କରିବି କି ଏ ସଂକଳନ ଢେର ପାଠକ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଉ। କବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ଅନେକ ସଂକଳନ ଶିଶୁ ସମାଜକୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଦିଗ ଗୁଡିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ତରଳ ହେଉ ତାଙ୍କର କଲମ, ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକର ହଉ ପ୍ରତି ଧାଡି ପ୍ରତିଟି ପଙ୍କ୍ତି କବିଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆଉ ଏହି ଶୁଭକାମନା ସହ ଆସ ଗଢିବା ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଶ ଲାଗି ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ତଥା ଆମ ମୈତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଜସ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଆକାଶ ଶୁଭକାମନା ଜଣେଇବି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେବି କବିଙ୍କୁ କି ଏଭଳି ଏକ ଶିଶୁ କବିତା ସଂକଳନ ଏପରି ଅସମୟରେ ଆପଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅସମୟରେ ଶିଶୁମାନେ ବହି ପଢା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟର ଖେଳରେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କି ଭାବିବା କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସଂକଳନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସଂଗ୍ରହଣୀୟ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା, ଆଗାମୀ ପିଢିଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କି ଆମେ କେମିତି ଆମ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କବିତା ବହି ପଢୁଥିଲେ, ଶିଶୁ ଗପ ପଢୁଥିଲେ, ଶିଶୁ କବିତା ପଢୁଥିଲେ, ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁ ନାନୀ। ଆଗାମୀ ସଂକଳନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆଗାମୀ ଶିଶୁ କବିତା ସଂକଳନ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଏ ମୈତ୍ରୀ ପରିବାରରେ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନାନୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଘମିତ୍ରା, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ତୁମକୁ, ବହୁତ ସ୍ନେହ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିଛ ଚମତ୍କାର ବହିଟିକୁ, ଚମତ୍କାର ସଂଘମିତ୍ରା, ଆଉ ବଢିଆ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ ତାକୁ କଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନାନୀ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲ, କଣ କଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ତ ସବୁ ତ କରିହବନି, ଯେତିକି ସମୟରେ ଯାହା ବି କହିଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଉପଲବ୍ଧି କଲି। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଛ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛି ତୁମକୁ। ଆଉ ଏଇ ବହିଟି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖିଛି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଗାରେଇ ଦେଇଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କହିଲେ ଛନ୍ଦ ଜତିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି କଣ ଜିନିଷ ହବ ବୋଲିକିରି ତାକୁ ଯୋଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଗବେଷଣା କରି ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ବହୁତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେ ଛୁଇଁବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଛୁଇଁବ, ଏଇଟା ସମୟ କହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ବହି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ବହି ମାନେ କୋଉଠି ବିକ୍ରି ହେଇନି, ବାକି କୋଉଠି ଯାଇନି, ବହି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ କରିକି ରଖିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ଅମ୍ବିକା ଜମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବନି ବହି, ମନେ ରଖିଥା ମୈତ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା। ଅମ୍ବିକା ଜମା ପରିବାରକୁ ଦବନି ଠକ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଠକ ଅମ୍ବିକା ଜମା ଦବନି, ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ ଦେଲାନି ଦବ ନା ବହି। ହଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପରେ ଆମର ହଉ ଭେଟ ହଉ, ଭେଟ ହବ, ଭେଟ ହେଲେ ଦେଖିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗରେ ବହି ରଖିଥିବ ସବୁ ସମୟରେ ଅମ୍ବିକା, ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ସମୟରେ ବହି ବିନମ୍ର ରଖିଥିବ। ନିବେଦନ କରୁଛି, ଅପା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୈତ୍ରୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ନିବେଦନ କରୁଛି, ପରଦିନ ଆସନ୍ତା ରଜ, ପହିଲି ରଜ, ଆମର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମର କୋଠ ଘର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ। ଆମର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ 9:30 ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ, ପରେ 2ଟା ଯାକେ ଚାଲିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ମୁଁ ବହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆସିବେ, ଖାଲି ବହି ନବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ ଏଇ ମାହୋଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭେଟ ହବା, ଦେଖାହବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, ରଜ ପାନ ଖାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଫେସବୁକରେ ଛାଡିବା। ଆରେ ଅମ୍ବିକା ଶୁଣ, ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟରେ କଣ ଯାଇହବ? ଘରେ ପା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆସିବେନି ଜମା ଅପା, ଯାଇହବନି। ଆପଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜମା ଯାଇପାରିବିନି 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ। 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଜମା ଯାଇପାରିବିନି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାହେଲେ କାନ ମୋଡି ହଉଛି ଅପାଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ଥାଉ, ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ଦେଖା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଲି ବହି ଆପଣ ମଜାରେ ନିଶ୍ଚିତ ମଜାରେ ଭାବରେ କହିଲି। ଦେବେ। ଆଉ ତେଣୁ
ଆଉ ମୁଁ ମୈତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆସ ଗଢିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ବହି ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ମତେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବହି ହବ ବୋଲିକିରି ସେଥିରେ ଜାଣିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିବେ କିଏ କରିବେ। ମୋ ପରିଚିତରେ ଆଉ ମୋ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବା ମୁଁ କିଏ କରିପାରିବି ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ବାନ୍ଧବୀ ନମିତା ପାଇକରାୟ ଆଉ ମୋର ସାନ କୁନି ଭଉଣୀଟି ବହୁତ ସ୍ନେହ କରେ। ଆଉ ଆମର ସଂଘମିତ୍ରାକୁ କହିଥିଲି, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ବହିର ଲେଖିବାର ସାର୍ଥକତା ମତେ ମିଳିଗଲା। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ ସବୁ କଥାକୁ କହିଲେ ଜଣେଇଲେ, ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ବହିର ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଅଛି। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭରା ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ରଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆମର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଖୁବ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ରହିବ। ଅମ୍ବିକା ବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ସମ୍ମାନ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଆଜିର ଆମର ସୃଜନିକା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ମୈତ୍ରୀଙ୍କୁ ନମିତା ପାଇକରାୟ ଅପା ଓ ଏବଂ ଆମର ସଂଘମିତ୍ରା ରାୟଗୁରୁ ଅପାଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠକୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଟିକେ ସେତେବେଳେ ନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବୋଧହୁଏ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମତେ ବି ଆପଣ ମାନେ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆମର ନୀଳମଣି ଚାନ୍ଦ ସାରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭଲ ପରିଚିତ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମତେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମିତା ସମସ୍ତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମିତା ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ସାର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କ ସେଇଥିପାଇଁ କଥାକୁ ଆମେ ସାରଙ୍କ କଥାକୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ଜାଣିନି। ସାର୍ ଆପଣ ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ଅପା ଆମର ସାର୍ ଆପଣ ସଭାପତିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମୈତ୍ରୀ ଲେଖିକା ଆଜ୍ଞା ସଂଗଠନର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆସରଟିକୁ ଯୋଗ ଦେଇ ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁଣି ଆମର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଆମ ଆସର ସଭାପତି ବିଷୟରେ ଦୀପଦ ଆମକୁ ଯଦି ନୀଳମଣି ସାର୍ କୁହନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ହବୁ। ସାର୍ ନୀଳମଣି ସାର୍ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଅଛନ୍ତି ନା? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ଆସର ବିଷୟରେ ଦୀପଦ ଯଦି କୁହନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମୁଁ ଅମ୍ବିକା। ହଁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୈତ୍ରେୟୀ ନାଁ ଟାକୁ ଦେଖିଲି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଗୁଗୁଲ ବାହାର କଲି। ଗୁଗୁଲ ବାହାର କରି ଦେଖିଲି ଆରେ ମୈତ୍ରେୟୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଟା କେମିତି ପାଇଲେ ମାନେ। କାହିଁକି ନା ମୈତ୍ରେୟୀ ହଉଛନ୍ତି ବୃହଦ୍ ଆରଣ୍ୟକ ଯୋଉ ଉପନିଷଦ ଅଛି ସେ ଉପନିଷଦରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି 1:40 ଧରିକି ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁଣୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଉପସ୍ଥାପନା ବହୁତ ଭଲ। ଯେକୌଣସି କବିତା ଗୁଡିକ ପଢାଗଲା, କବିତା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଥିଲା। ଛୋଟ ଝାଡୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ଛୋଟ ଝିଅଟି ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ପାଢୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥାପନା ମତେ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୈତ୍ରେୟୀ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ଏଇ ଯେମିତି ସୃଜନିକା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କବିତା ପୁସ୍ତକର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ବା ସମୀକ୍ଷା କରାଗଲା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏମିତି ଲେଖିକା ସଂଗଠନ ର ଯୋଉ ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର ଆଇ ସ୍ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର ଆଇ ସ୍ଲିପ୍ ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାଲୁ, ଦୃଢ ହେଉ। ଏଇ ସଂଗଠନ ତାର 25 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମତେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଲେଖକ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ମତାମତ ଦେଲି। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। କଥା ତ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କବିତା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଆମ ଆଶାର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ତେବେ ସମୟ ଉପନୀତ ହେଇସାରିଛି, କହୁଛି କି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେବାର ବେଳ। ତେବେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୈତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରା ନାନୀଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରା ନାନୀ ମଞ୍ଚ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଡିବୁଲ ହଉଥିବି। ଆଉ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ
सभा सरिला परे आम परंपरा अनुसारे धन्यवाद देवा पर्व आसे। सेही पर्वटी जेतिकी सुखदायक सेतिकी दुखदायक, कारण आमे समस्ते जानू एई आसर को समाप्त करी निज निज दुनिया को फेरिवार समय आसीगला। तेणु एई कामटी करिवा पई जाहाकू दिया जाए सी आमर प्रिय बा अप्रिय लोक होई पारंती, तेबे से कामटी तो किए जने करिब ना। सेथिपाई मते आजी आमर मैत्री परिवार एई कामटी रे करिवा पई नियुक्त करचंदी। मु चंद्रा मिश्र सुदूर अमेरिका रु फिलाडेल्फिया रे सकाळ 6 रु एठी आपण मानकु स्वागत करूची। प्रति मासरे एई मैत्री मासिक आसर पाई आमे समस्ते अनै थाउ, कारण एठारे आमे किछि नुआ कथा कहू आउ किछि नुआ कथा शिखु। विभिन्न मैत्री मानक संगे देखा भी हुए आभासी मंच माध्यम रे। आज आसर रज पर्व रे एते सुंदर कार्यक्रम होइछि जे धन्यवाद देबा पई मो पाखे आउ किछि शब्द नाही, कारण मु गणुथिली धन्यवाद आमर 77 थर समस्ते कहिसंती। तेणु मु बा कौन बेसी धन्यवाद देवी। तेबे प्रथमे मु धन्यवाद देउछि आमर सब अतिथि नीलमणि बाबू को। मु मैडम की सार कहेनी, कारण मु बहुत बाहर रही से मु सब बेले नानी आई काकी जहाँ पछे डाक, किंतु मु से बाबू बोली कहली, कारण सेटा मु पिला दिन शुणी से मु क्षमा भी मागी नौछि। आउ सीए जेते सुंदर करी आम पिला दिन जो प्रभात पत्रिका रे आमे जहाँ पढ़ुथिलु से कथा कहले, और निजर सुंदर भाव गोटे रज विषय जो कविता टी लिखिथिले सेटा भी हमको पढ़ी की शुणेले, सेथिपई अंतरु धन्यवाद मैत्री परिवार। तापरे द्वितीय रे विद्युत लता दास जी आमर श्रेय अतिथि आज तांकु भी धन्यवाद देवी। से हमको जणई देले कि सेतेबेले कौन होतला, एतेबेले कौन अछि, आमे कौन पाइचु, कौन हजेइचु आ केमिति सेटा को आनिबु। सेथिपई एते समय धरी से आमर मैत्री परिवार को तांकर समय देले, तांकु मध्य धन्यवाद। कार्यक्रम आरंभ रे जयश्री जो गीतटी गाइले सेठी आमको भक्तिर फूल केते आम भीतर आनीदेला। सेथिपई तांकर सुंदर स्वर आउ से गाई समय दे गाई जो अंतरु धन्यवाद आमर मैत्री परिवार तरफ। कार्यक्रम संचालिका श्वेतपद्मा पाढ़ी आरंभ रु शेष जाए समस्त को अनुभव करने को देले नहीं कि समय एते अतिबाहित होची। आसर रे सस्मिता महांती का श्रृंखलित संयोजना समस्त मन छुईदेला, से आम समस्त तरफ धन्यवाद। आज आसर आवृत्ति करा जाइथिबा प्रतिटी कविता आउ गल्प निज निज बागरे यूनिक। तेणु से एते सुंदर भावे से सबु गल्प आउ कविता गुड़ी को श्रुतिकीर्ति त्रिपाठी एते सुंदर भावे तार समीक्षा कले, सेथिपई तांकु आम मैत्री परिवार रु धन्यवाद जनाउछि। आजिर शिशु कविता पुस्तक आस पढ़िबा स्वप्नर देश, सेथिपई अंबिका भौणी की बहुत अंबिका मैत्री भौणी की बहुत धन्यवाद दउछि। समीक्षिका नमिता पाइकराय आउ संघमित्र राय गुरुंकर सुचिंतित समीक्षा रे एई पुस्तकटी अगणित पाठकंक पाखरे पहुंचू एई विश्वास आमर अछि आ मोर भी दृढ़ विश्वास अछि। से माने निजर मूल्यवान समय देई एभली उच्च कोटिर समीक्षाटी आम पई भेटी देले, सेथिपई तांकु धन्यवाद। एभली एक सफल कार्यक्रम रे जहाँ दृश्यमान हेउथला ताहा होछि मैत्री मानकर श्रद्धा, सहयोग और असीम आंतरिकता। सभापति और संपादकंकर सस्नेह मार्गदर्शन, निज निज सीमितता और क्षमता को नहीं समय समस्त दायित्व संपादन कार्यक्रमटी को सर्वांग सुंदर भावे प्रस्तुत करि परिछि। तेणु सेमानकु अशेष धन्यवाद। एई सुंदर मैत्री संगठन स्वप्न देखी ताकू गढ़ी थिबारु आम समस्तक पाई। मंच उपरे समस्ते आमे देखिले जो माने सामने रे आसी निज निज कार्यक्रम कले, किंतु एई कामटी हेबा पई परदा पछरे अनेक लोक विभिन्न काम करंती। मैत्रेयी मासिक आसर को सुंदर भावे प्रस्तुत करिया पई मैत्रेयी मासिक आसर सदस्य माने मास सारा विभिन्न काम रे लागी जांती। सेई काम हैला पोस्टर प्रस्तुति, नोटिस लेखिबा,
अतिथि सभापति को नियोजित करवा, पुस्तक समीक्षा ପାଇଁ पुस्तक हेउ बा समीक्षिका बाछिबा, समय रे सब काम किपरि हेबो सेटा भी देखिबा, संवाद पत्र रे सभा विषय रे लेखि देबा, आउ शेष रे सभा टिकी रेकॉर्ड करी यूट्यूब रे देबा इत्यादि अनेक काम से सबू से माने एठी नथिले भी सेमानकु मोर मोर आउ आम मैत्री परिवार तरफ अनेक अनेक धन्यवाद, किंतु सेमाने ही बहुत काम करती। एथर दायित्व थिले नोटिस लेखारे रज सज समस्त को करैले आमर सुजाता महापात्र, पोस्टर तैयारी कले आमर सुंदरी विश्वभारती, संवाद लिखिबे विजयलक्ष्मी, आउ सबुथर परी रेकॉर्डिंग आउ यूट्यूब रे सुरक्षित करी ए सब को आम पई रखिबे विश्वभारती, तांकर डबल ड्यूटी। पुणी थरे सर्वाधिक धन्यवाद देवी आम प्रिय मैत्री मानकु जहाँकर सक्रिय अंशग्रहण बिना हुए तो ए कार्यक्रम संभव हो पार नथांता। आसर सफलता समस्त श्रेय आपण मानकर जो माने एठी बसी आम कथा शुणुचंती। पुणी थरे बारंबार प्रतिथर प्रति मासर द्वितीय रविवार ठीक एही समय रे एमिति भेट हेउथिबा, किछि सिखाउथिबा और अनेक किछि सिखुथिबा आम प्रिय मैत्री परिवार रे। निज लोकन को बा धन्यवाद कौन देवी, समस्त मैत्री सदस्य मानकु मोर स्नेह आ शुभेच्छा सह अनुरोध जे से माने मैत्री रो ना आ सुनाम आम देश विदेश रे थिबा सबु ओडिया मानक पाखरे पहुंचाई एई संगठन को दृढ़ करंतु। एहा द्वारा आम मैत्री संस्था समस्त द्वारा आदृत हेबार सफलता पाऊ। तेबे आजि पाई मु एति कहि विदाय नउछु। मु चंद्रा मिश्र, धन्यवाद। बढ़िया कथा कहले चंद्रा नानी। प्रति थर तो समस्त को धन्यवाद दिया किंतु तथापि आमर आशार शेष बेल को आउ थे धन्यवाद देवा एटा तो आमर चिराचरित प्रथा। अतिथि विदाय बेले धन्यवाद निहाती भाव में कहुए ताहले से आउ थे तो आसबे आमको भेटिबा पई। तेबे मु चंद्रा नानी को धन्यवाद देवी, से आमको एते सुंदर भाव में धन्यवाद अर्पण कला। स्वास्थ्यपर दुनिया रे लडू लडू बिचरा मन भीतर चपला मिटा बंधा पड़ जाइए। अनिच्छा सत्वे निजको ता भीतर बाहर करी आगु को आगेबा को पड़ुछि। कथा बुझिबा पई बोधे आज पर्यंत मनटी तैयारी हेई पारिने। समस्ते झुरी हुंती किंतु के खोजी पाई पारंतिने समय दोली रे हजि जाइथिबा सेई शैशव। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again। से फिल्म थ्री इडियट रो फिल्म रो गीतटी गाइले बेले बेले इच्छा हुए सतरे किछि तो सूर्य किरण किंबा किछि हमको मन पवन घोड़ाटे मिलू आमे ताकि पुणी आम शैशव को बंची जाए। तेबे समय टिक टिक होउछि, विदाय बेला आसी उपनीत हला। पुणी थरे आमे आगामी मासरे आउ थरे हमर 10म आवासी आसर को नहीं आपनका पाखरे उपनीत हो। आजिर सभाटी मु एठी आपण मानक अनुमति रे समाप्त करूछि। आजिर अतिथि सभा नीलमणि सर, सभापति विद्युत लता देवदास आ एवं हमर समस्त मैत्री सदस्य और हमर श्रोतागण मानक धन्यवाद अर्पण करछि जे हमर आसरटी को आज हमर सुफल करछि। आपण समस्त को अनुढ़ा रजर अभिनंदन और शुभेच्छा। रज समस्त को सुख आनी दो। धन्यवाद। धन्यवाद सरिला ना नानी संध्या दिया बेला हैला मु चलली हमर कहा बेला नमस्कार। केबे हबो आपन जानती। नमस्कार। सत्यपद्मा बहुत बढ़िया कहिलो, बहुत सुंदर कहिलो। बहुत धन्यवाद। सस्मिता आपण मानकर आशीर्वाद एमती थाउ। पुनारे होउची ना, पुनारे होउची रज। पुनारे रज न थो सत्यपद्मा। नाइ अपा पुनेरे रज होउनी किंतु एथरा रजरे मु ओडिसा रे अछि। कोठी छ? भुवनेश्वर रे। एहे मैत्री सत्यपद्मा जून मासर मैत्री लेखिका संगठन तरफ नवम आवासीय आसर को आपण समस्त को ससम्मान श्रद्धा रे म्यूट अछ सत्यपद्मा म्यूट। सत्यपद्मा म्यूट हो गेला। आगे क्षमा चाहिए आउ थे आरंभ कर दूची। जय जगन्नाथ।